Yes, almost joined. So I start the presentation. Okay, sir. Yes. Please tell me, is it visible? No, sir. Uh, Yes, sir. Yes, it's visible. okay. செவுத்துல சாந்திட்டே போகாதம்மா. I hope the screen is visible, right? Anybody? Yes, Really, sir. what is displaying now? Can you tell me what is displaying now? First University, slide, sir. University of University of Madras, Madras. right? Mobile computing, MSc Information Technology, batch C21, right? Okay. Yes, sir. So now also check the slide transition, whether the slide is moving to other slide or not. Are you able to see the second screen, second slide? Mobile computing introduction. No, sir. Right, very good. Okay. So now it's No, sir. It's first page. No, sir. First page. Oh, sir, first page only visible, sir. now we have to check it. Check it out. No, sir. Same page. No, Still sir. showing. Still in first page. Okay, I will reshare. Yeah, now it's showing. Okay. Are you able to see the mobile computing introduction slide? No, sir. Oh, sir, University of University Madras. of Madras. Yeah, now Yes, it's showing. sir. Yes, sir. Now it's Okay, when I go to the full screen mode, it's not showing. So I will rectify it. Okay. Can you tell me what is displaying now? now Computer for the next Right. century. computer for the. That's fine. It's fine. Uh, yes, first of all, very good morning and sorry for the delay. It's actually it's the first class, so I forgot the time. Madam only reminded me. Okay. Anyway, I will manage the time by extending half an hour. Right. Okay. Thank you very much for your pleasant waiting. Right. So I hope all are C21 MSc IT students, right? Anybody outside of the C21 MSc IT students, please leave from the class, right? So No, this sir. is the class exclusively for MSc IT C21 students. So I introduce myself. I am Dr. M. Ramesh Kumar, HOD of Computer Science from Government Arts College, Nandanam. So this schedule, I am going to handle mobile computing for this class, MSc Information Technology, batch C21, right? So I hope all the 5 units are very interesting. The mobile computing. So at the end of the class, I will give you the complete notes. Even though you are having material, some students are joining, so I will allow them. So next class, I will use auto allow. Okay, right. Oh, oh my God. So, for next class, I will add auto allow. This time, this is disturbing the class, right? Okay. Okay, my dear friends and students. So the mobile computing, this mobile computing subject is completely focused on what is mean by wireless computing, wireless communication.
what are the wireless communication technologies are available? How this is the first unit. In the first unit, we are going to study about what is meant by wireless technology. What are the wireless technology which are available for making the without using the physical component communication? How the wireless communications are extended into mobile communication technology, right? So a very fundamental concept we are going to discuss in first unit, but that is very important and essential because understanding the mobile computing of all the generation, even we are going to use the 5th generation of mobile communication. So what is the fundamental concept? Basic for the mobile communication is very important. So that is the syllabus which is framed in the first unit. We are going to completely learn by the wireless communication technology, right? The second unit, we are going to discuss about mobile communication. So what are the mobile communication technologies and architectures are available? So how it's function, what are the principles, what are the architecture, what are the components, the working methodology of the mobile communication technology. These things we are going to completely study in the second unit. So that is the global system for mobile communication, GSM mobile, CDMA technology. So such a mobile communication technology and working principles we are going to study in the second unit. The third unit, how the mobile phones are converted into the smartphone. What are the added technologies are included in the mobile communication concepts? So that is we are going to study the GPRS technology, right? So what is GPRS? How the GPRS are added in mobile computing? How the mobile devices are used for browsing and internet accessing? Then the mobile communication technologies are extended into the high-speed internet access. So what are the additional technology which are added with the mobile computing? That is like the GPRS technology, SMS technology, right? The 4th generation technology, the 3rd generation technology, such advanced technology for using the mobile phone as a smartphone. So such a technologies we are going to study in the third, also in the 4th unit. So in the last unit, we are going to study about the application areas, right? And the other application concepts of mobile communication technology. So all the 5 units are very interesting, and you have to understand because this subject completely belongs to the theory as well as the diagram, right? So every concept it has a diagram, right? So I will show all the diagrams in the visual presentation and also give you the material for the examination with the bullet points. So it may be more helpful for your theory examination, right? So now I move to the first unit. I hope the next slide is showing that is a mobile computing introduction. Yes. Yes, sir. Yes, thank you. So the mobile computing introduction. So before going to the introduction, how many of you know the what is mean by wired communication, what is mean by wireless communication, right? What are the advantages of wireless communication? What are the disadvantages in the wired communication? So these things are very clearly how to understand. What is the technology behind for the mobile communication? That is, so during the development of the project called the ARPANET, Advanced Research Project Agency, that ARPANET technology project, which was held in the United States of America, they have started to make the communication without using wire, also by using the wired technology. So the Navy organization, they want to share the secret information between the officers by using the networking technology, right? So that networking technology today that is evolved into the 4th generation and the 5th generation worldwide, right? So we know that the communication which are done by using 2 category. One is the guided medium, another one is called the unguided medium. What is guided medium? It is a cable which are used to make the communication. That is a physical line which is used to make the communication is called the guided medium. So we have a lot of real-time usage of the guided medium application. There is a telephone cables, telephone networks are they are using the
a twisted pair cable for the communication. And also they are using the fiber optic cable for the communication. So the telephone communication initially used for the voice communication, then the telecommunication networks which are used for the data communication also. So the analog transmission as well as the digital transmissions which are adopted in the communication network. For the high speed data and internet transfer and voice communication purpose, some advanced communication medium like the fiber optical cable which are adopted, right? So this is the basic things. Wired communications are already established. Wireless communications are emerged. How the wireless communication that is equivalent to the wired communication? That is the wired communication, it is secured one. So even we have studied in our lower classes, wired communication is a secured one. Wired communication is a high-speed data communication. Wired communications, it may be expensive, but it cannot be installed in the hills and other complicated areas. That is we have studied. But what is today's scenario? Wireless communication also possible. Even the broadband data communication not only used in the physical communication, also in the wireless communication. High-level securities are nowadays possible even in the wireless communication. Right. So in olden days, in the previous history level of the communications, these are all the major issues in wireless transmission. There is a high speed data transmission and security, weakness of the security. These are all the major issues in wireless communication that also maximum incorporated in the wireless communication. Security level high speeds are nowadays possible because we are streaming high speed internet or data over the wireless communication medium by using the high frequency channels, so that is possible, right? So in the first unit we are going to study about what is meant by mobility, right? What is the purpose of mobility, how the mobility changes the lifestyle of the society, that is we are going to discuss here. So the mobility in the sense, somebody is joining, I will allow them. Yes. So the mobile communication technology, the mobility, that is on the go we can able to do communication, even if it is a voice communication or the data communication. On the go we can able to do. There is a mobility here. The concept of mobility is the communication medium is not a static one. It should not be in the static place like the landline phone. The communication device, it may be movable. Wherever you go, the communication is possible. That is the basic concept of mobility. So what is the source for mobile communication? To break the constant location of the devices for the communication, right? To break it. How it has been broken. That is, so many supporting technologies are introduced in telecommunication. For example, a telephone device. So after the invention of the cordless phone, so what happened in the cordless phone? Yeah, access point landline devices that in commonplace. We can use the cordless phone. So around our home or within short meters distance, right? We can able to make a call and receive a call without using the connected calling device or receiving device. The cordless phone, it support without using the cable, like that. So why not extend the wireless communication in the larger geographical region? So that is the research of the mobile communication agencies, right? So they have defined for the future implement in the during the year 1980 to make the communication without using the wire. There is a mobility. On the go, people can able to make the communication without using the physical connectivity, right? There is a mobility. So the mobility concepts which are comes in reality nowadays because so many successful and efficient technologies are adopted in wireless communication. So that is we are going to study here a case for mobility and a history of mobile communication. So how the mobile communication technologies are utilized for the marketing and the business, and what are the future research areas in the mobile communication, that is we are going to discuss in first chapter, right?
So what is the things here? Mobility is computers are integrated, right? What normally what is meant by computer? Collection of electronic devices. That is a computer. Even we can make able to make collection of computers. That is network. Why the collection of computers networks are used? Sharing the information and sharing the resources. For example, 50 computers in the laboratory or in office. So every node that can able to share the information between the nodes, as well as a common printer can be shared by multiple machines, right? So computers are integrated. So how it is integrated? With the help of the networking concepts. What is the purpose of integration? We can able to make the communication. Another important thing is we know that the older computers are even school teachers maybe taught to you the computers are in the half room size. In olden days, the computers are in room size. So one part of the room is the input device, like the punched card is there. Another part of the room is the output device, right? In the central part will be the central processing unit device, like the wired logical connectivities are there. Suppose if you want to run the program in olden computer, it may take half an hour or 1 hour, or even some programs it may take 1 or 2 days to complete its execution and provide the output. So it may take. Nowadays, the computers has been shrunken. The network also. Right. So the technology it assists to simplify the size and reduce the technology component, reduce the components and increase the efficiency, right? So wherever the location or the environment, it can be adapted in the network, right? So normally in the computer technology, computing power in smaller devices. So every day computers are coming, developed, the manufacturers are developing the computing devices with the minimum sizes, right? So with the support of large scale integration, very large scale integration, the size of the devices which are shrunken, that is minimized, and the power and performance of the computers are increased, right? Even you are studying in your digital electronics paper, the Karnaugh map reduction techniques, the very large expression of the functions can be reduced into the smaller functions. How it helps to make the computing devices in the larger size to smaller size, that may be you may be understood by studying such a digital electronics and the computer architecture subjects, right? So such a reduction technologies helps to convert the larger size of the circuit. Hello. Hello, Yes. sir. Yes, madam. Sir, Yes. sorry, sir. Sir, கொஞ்சம் Yes. தமிழ்ல சொன்னா நல்லா இருக்கும் சார். ரொம்ப ஏன்னா சிலது புரிய மாட்டேங்குது. அதனால. அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்களா, ஆந்திரா இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அதர் லாங்குவேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Yes, sir. இருக்கீங்களா? Any other language students are there? Mostly இல்ல sir. அப்போ ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த மொபைல் Thank you, sir. ஓகே. ஸோ மொபைல் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா மொபிலிட்டி தான். அதாவது எங்க போனாலும் நம்மளால கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தது தான் இந்த மொபைல் கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டி, ரைட்? இப்போ கம்ப்யூட்டர் டிவைசஸ், கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸோட கான்செப்ட் என்னன்னா, இந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷனையும் வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷனையும் யூஸ் பண்ணி, ஸோ பிக் சைஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட்ஸை என்ன பண்றாங்க, மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட்டை ரெடியூஸ் பண்றாங்க, ரைட்? அப்போ என்ன ஆகுது, ரூம் சைஸ் இருந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, பாம் சைஸ் ஆயிடுச்சு, கை சைஸ் ஆயிடுச்சு. பட் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கவே இல்லை, இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது. அதனோட ஸ்பீட் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது. அடுத்து இப்போ வர டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே ஃபிளாட். நம்ம யூஸ் பண்ண பழைய மானிட்டர்லாம் பாருங்க, ஒரு கேத்தோட் டியூப் சிஆர்டி ஸ்க்ரீன் லென்த்தியா லேட்டா இருக்கும். ஆன் பண்ண பிறகு ஹீட் ஆன பிறகு தான் அது நமக்கு டிஸ்பிளே ஆரம்பிக்கும். பட் nowadays we are having LCD and LED screens, அதான் flat monitors, lightweight displays, low power consumption, right, low radiation, இது மாதிரி அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்துருச்சு, ரைட்?
நியூ யூசர் இன்டர்ஃபேசஸ். யூசர் இன்டர்ஃபேசஸ் வந்து இப்போ நம்ம என்ன எனி இன்புட் டிவைசஸ், எனி மவுஸ் ஆர் எனி பென் டிரைவ் எது வேணாலும் இதுல நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். நெட்வொர்க்கிங், லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கிங் பண்ணலாம். ஸோ இங்க இந்த ஸ்டைல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்றோம்னா, கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு நம்ம அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி இப்போ வந்துருச்சுன்றத இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்கணும். ஸோ மொபைல் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்றோம்னா, computer, how the computers are developed, integrated for the data communication அப்படின்றத இங்க பார்க்கணும். தென் இதுல இருந்து எப்படி மொபைல் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் போச்சு, ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல வந்து மொபைல் கம்யூனிகேஷன் எப்படி டெவலப் ஆயிட்டு இப்போ சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்றதா நம்ம ஃபர்தரா படிக்க போறோம். ரைட். ஸோ இங்க ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மொபிலிட்டி அப்படின்னாலே மேக்கிங் தி ஆப்ரேஷன் ஆன் தி கோ. அதான் நம்ம பஸ்ல போயிட்டே பேசலாம், பஸ்ல போய்கிட்டே ப்ரௌஸ் பண்ணலாம், பஸ்ல போயிட்டே மெயில் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ரைட். ஈவன் கார்ல மூவ் பண்ணிக்கிட்டே கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம். ரைட். ஸோ ஆன் தி கே we can able to யூஸ். அதான் ஒரு யூசர் எங்க வேணாலும் மூவ் ஆகிட்டு கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம். அனதர் கேட்டகரி இஸ் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி. ரைட். டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட மொபைல்ல எங்க தமிழ்நாட்டில் நான் இப்போ ஒரு ஜியோ யூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டு லண்டன், அப்போ என்ன செய்யணும்? சப்போஸ் த ஜியோ நெட்வொர்க் இஸ் நாட் அவைலபிள் அட் லண்டன், அப்போ என்ன செய்யலாம்? ஸோ த ஸ்வாப்பிங் நெட்வொர்க் ஸ்வாப்பிங் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ அங்கே என்ன ஆகும்? த சேம் நம்பர் தட் கேன் பி எஸ்டாப்ளிஷ் டு ஒர்க் அட் லண்டன். அப்போ டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி. ஸோ வி கேன் கனெக்ட் அவர் டிவைஸ் அட் எனி நெட்வொர்க் ஆர் எனி கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ user mobility, device mobility, right? So user mobility என்றது கையில கேபிளோட இருக்கிற ஃபோன் வச்சுக்கணும்னு இல்லை. வித்தவுட் கேபிள் we can use a phone like mobile phone. எங்க வேணாலும் மூவ் ஆகிட்டு பேசலாம். டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி, எனி டிவைஸ் it can able to connect with any other network. ஸோ இங்கேதான் ஒரு டிவைஸ் வந்து சென்னையில தான் கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லை, மும்பையில கனெக்ட் பண்ணலாம், கேரளாவில் கனெக்ட் பண்ணலாம், வாட் எவர் எனி சிட்டி ஆர் கண்ட்ரி we can connect it. Device portability, right? So this is a access mobility. இப்போ மொபிலிட்டிக்காக ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கான ஹைலி சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது யூசர் மொபிலிட்டியும் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டியும். ரைட். அதனால தான் இப்போ காமன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. நீங்க ஒரு பென்ட்ரைவை சென்னையில யூஸ் பண்ணாலும் அதே டெக்னாலஜி தான், ஈக்குவலி யூஸ் பண்ணாலும் அதே டெக்னாலஜி தான். there is a international standard organization. ஸோ அவங்க தான் அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷனை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. வேர்ல்டு வைட் த டிவைஸ் கேன் பி யூஸ்ட் இன் த காமன் பிரின்சிபல், பட் த ஸ்டைல் அண்ட் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இட் மே வேரி கம்பெனி டு கம்பெனி, பட் த பிரின்சிபல் இஸ் காமன். இப்போ ஒரு யூஎஸ்பியோட பென்ட்ரைவோட கனெக்டிங் சைஸ், அதனோட போர்ட் வந்து வேர்ல்டு வைடு காமன், பட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஸ்டைல், அப்பியரன்ஸ் தட் may not be disturbed by the international standard organization. அதே போலதான் இங்க ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு இந்த யூசர் மொபிலிட்டி அண்ட் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி ரெண்டு கான்செப்டை கொண்டு வராங்க. யூசர் மொபிலிட்டி அண்ட் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி. இப்போ எந்த டிவைஸும் எங்க போயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட். அடுத்தது யூசர் மொபிலிட்டி. யூசருக்கு வந்து ஒயர்டு டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை. ஸோ தட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன். இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜியும் அடாப்ட் பண்ண பிறகு நெட்வொர்க்ல கம்யூனிகேஷன் இஸ் பாசிபிள் ஆயிடுச்சு. So what is the difference between wireless and mobile communication? என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு? Wireless அப்படின்னா devices can be connected without using wire. Mobile, so like the mobile phone, right? So example, stationary computer, the normal computers used in the offices, houses, right? The notebooks in hotel. இங்க வந்து மொபைல், அதாவது இப்போ ஹோட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா சர்வர் பேரர் வந்து கையில ஒரு டிவைஸ் வச்சிருப்பாங்க. டேபிள் மூவ் பண்ணிட்டு அவங்க ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட். தட் இஸ் மொபைல். ஒயர்லெஸ் லேண்ட்ஸ் இன் ஹிஸ்டாரிக் பில்டிங்ல இருக்கிறதுல அந்த ஒயர்லெஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங்ல 10 ஸ்டோரிஸ் பில்டிங் இருக்குன்னா 10 ஸ்டோரிஸ் பில்டிங் ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லயும் ஒரு லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் இருக்கலாம். எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றோம். ரைட். ஸோ ஈவன் the 10 years back people had started using personal digital assistants. PDA மாதிரி ஒரு டிவைஸ் பார்த்திருப்பீங்க, only for the address books யூஸ் பண்ணுவாங்க. So we that was used wirelessly as well as by using the mobile communication. இப்போ நாம யூஸ் பண்ண ஃபோன்ல இருக்கிற ஃபோன் புக் தான் அப்படி சொல்லுவோம். ரைட். ஸோ வயர்லெஸ் வெர்சஸ் மொபைல்.
without using the cable, by using the hotspot, devices are connected is called the wireless. Mobile, with the help of the mobile communication technology hotspot, connecting the device is called the mobile. இது வந்து different ஏரியால வந்து யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, ரைட்? ஸோ அதே போல இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்யர்மெண்ட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த IEEE 802.11. அதாவது உங்க போன்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுதுல ஒயர்லெஸ் சப்போர்ட்டிங் போனா இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ஹாட்ஸ்பாட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதாலும் சரி, ஹாட்ஸ்பாட்ல கனெக்ட் ஆகிற ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அதுல என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம், இன்டர்நேஷனல் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் 802.11 இந்த ஈத்தர்நெட் காம்பனன்ட் உங்க மொபைல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். எந்தெந்த டிவைஸ்லாம் வந்து ஒயர்லெஸ்ல கனெக்ட் ஆகுதோ அந்த டிவைசஸ் எல்லாம் கம்பல்சரி என்ன இருக்கும், இந்த IEEE 802.11. இதுதான் நம்ம வந்து ஒய்ஃபைன்னு சொல்லுவோம், ஒய்ஃபை. ஸோ IEEE 802.11. ஸோ நார்மலா நம்மளோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃபீஸஸ்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க, IEEE 802.3 லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கிங், IEEE 802.5, 6, 9, 11, 9 இதெல்லாம் வந்து வயர்டு கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்றது. இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்க தான் இந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ ஈவன் they have developed the interfaces for connecting the devices for communication. ஒரு wired நெட்வொர்க்குக்கும் wireless நெட்வொர்க்குக்கும் தேவையான அந்த இன்டர்ஃபேஸ் காம்பனண்ட்டை அது ஈத்தர்நெட்னு சொல்லுவோம். The IEEE, there is an Institute of Electricals and Electronics Engineers. That research group only started developing these devices. So இவங்க இன்வென்ட் பண்ணதுதான் 802.11 during the year 2007-8ல யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல இந்த 802.11 வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ரைட்? ஸோ 802.11 that is a Wi-Fi hotspot. இதே நிறைய வேரியேஷன் இருக்கு, ABGO இது மாதிரி. இப்போ நாம யூஸ் பண்றது எல்லாமே ஓப்பன் Wi-Fi நெட்வொர்க் வித் பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ WPN சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ அந்த செக்யூர்டு கீயோட ஒயர்லெஸ் வந்து கனெக்ட் பண்றோம். ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் தான் ஹைப்பர்லேன், ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கிங் சொல்லுவோம். ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கிங் வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்த பிறகு மொபைல் ஃபோனை ஒயர்லெஸ்லி கனெக்ட் பண்ணி இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம் என்ற கான்செப்ட் மொபைல் ஃபோன்ல இந்த டெக்னாலஜி வந்த பிறகு வருது. அடுத்தது மொபைல் ஐபி, நம்ம TCP/IP மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால், இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால், அது மாதிரி மொபைல் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வந்து மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்ல வந்து ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட், ஈவன் இந்த மொபைல் ஐபி வந்த பிறகு மொபைல் கம்யூனிகேஷன்ல GPRS வந்தது, தட் இஸ் ஜென்ரல் பேக்கெட் ரேடியோ சர்வீஸ், GPRS. பேக்கெட் பேஸ்டு டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து அந்த ஃபோன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சது. ஸோ த இன்டர்நெட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் த மொபைல் டிவைசஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மொபைல் ஐபி அண்ட் பேக்கெட் சர்வீசிங் டெக்னாலஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து தான் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க், தட் இஸ் connecting the devices from one state to state, one country to country, right? The different continents also connected by using the wide area network, right? So idhula just introduction, mobility na enna, mobility eppadi vandhathu, mobile communicationsல ஸோ ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜிஸ் வந்து எந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி இப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இதில் பார்க்குறோம், ரைட்? தட் இஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மொபிலிட்டி. யூசர் மொபிலிட்டி, யூசர் எங்கே வேணாலும் மூவ் ஆகிட்டே கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி, எந்த டிவைஸ் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் ஒயர்லெஸ்லி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் இன்வென்ட் பண்ணதுனால மொபைல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எனிவேர், ரைட்? ஸோ அடுத்து மொபைல் கம்யூனிகேஷன்ஸ்ல வந்து கனெக்டிவிட்டிக்கு மெயினா யூஸ் ஆகிறது இந்த IEEE 802.11 என்ற ஈத்தர்நெட், ரைட்? இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒயர்லெஸ்ல கனெக்ட் பண்ணோம். இதுதான் நம்ம ஒய்ஃபைன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஈத்தர்நெட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு பேரு ஒய்ஃபை. இதுல சம் வேரியேஷன், நம்ம யூஸ் பண்றதெல்லாம் ஜென்ரல் ஹாட்ஸ்பாட், ஹாட்ஸ்பாட் எல்லா மொபைலும் கனெக்ட் ஆகும் வித் செக்யூரிட்டி கீ, ரைட்? அந்த ஆப்ஷன் இஸ் அவைலபிள், ஓகே, ரைட்? So the next thing is the application area. So application area என்றது இங்க எக்ஸாமினேஷன்ல அடிக்கடி கேக்குறாங்க இந்த क्वेश्चन. Explain the applications of wireless technology, wireless communication. So not mobile communication, here wireless communication. Here you have to understand what is meant by wireless communication. Make the communication
without using the cable is called the wireless communication, right? Two devices are connected wirelessly and the devices are sharing the information without using the physical connectivity. That is called the wireless communication. The wireless communication applications, most of the uh, examination questions, what are the applications of wireless communication or wireless technology? So, இங்க நாம ஒவ்வொரு கேட்டகரிஸ் வைஸா அதனோட அப்ளிகேஷன் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். That is vehicular wireless communication வந்து ஒரு vehicular எப்படி யூஸ் ஆகுது. Vehicle, that means wireless நெட்வொர்க்னாலே இருக்குப்பா. It carry the information, அவ்வளவுதான். அப்போ அது ஒரு vehicle தான். It carry the information. Wireless communicationனாலே it carry the information. அப்போ wireless communication technology, one of the application, major application component is vehicle. Wireless is a vehicle. And the vehicle என்ன செய்யும்? It carry the data. The data may be voice or information, whatever it is. It may be any multimedia component like audio, video, images, animation, எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், right? So first thing, vehicles are used as the wireless technology. Vehicle to carry the data. Transmission of news. So quick news spread ஆகுது. On mobile, some applications we are getting the updated news immediately, right? The wireless technology used for transmission of news to the public or people. It updates the road condition, the GPS map. It updates the road condition. There is no wired connectivity. So without using the wireless network, it updates such informations to the user, right? News updation, road condition updation, weather updation, any music and the concert availability or the online music. இது எல்லாமே எதனால வருது? வயர்லெஸ் டெக்னாலஜிஸ்னால. ஸோ பப்ளிக் பீப்புள் வந்து குயிக்காக ரீச் ஆகுது. பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் யூசிங் ஜிஎஸ்எம். இங்கே 1-to-1 கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒருத்தருக்கு கால் பண்ணுறேன்னா 1-to-1 கம்யூனிகேஷன். That cannot be heard by third person. அப்போ பர்சனல் கம்யூனிகேஷனுக்கு வயர்லெஸ் யூஸ் ஆகுது. பொசிஷன், ஒவ்வொரு பீப்புள், வெஹிக்கிள், any positions can be easily identified by using the wireless technology. So for example, நம்ம மொபைல்ல என்ன இருக்கு? We are having the location, right? If your mobile location is on, your data is on, with your Gmail mail ID, we can able to track எங்கெங்கெல்லாம் போறீங்க, எங்கெங்கெல்லாம் வரீங்க அப்படின்றத. So we can able to track even at current time where you are located அப்படின்றது ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் with the help of the GSM architecture. GSM architectureல டேட்டாபேஸ் இருக்கு. அந்த டேட்டாபேஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணும், லொகேஷன் அப்டேட் பண்ணும். நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்க, எந்த BTS தட் இஸ் டவர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க, அந்த லொகேஷனை வந்து அக்யூரேட்டா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். பொசிஷன். லோக்கல் அட்வான்ஸ் நெட்வொர்க் வித் வெஹிக்கிள்ஸ் க்ளோஸ்ட் பை டு பிரிவென்ட் தி ஆக்சிடென்ட்ஸ் கைடன்ஸ் சிஸ்டம் ரிடண்டன்சி. இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2015ல சென்னையில பயங்கர ஃப்ளட் இருந்தது. தாம்பரம் அந்த முடிச்சூர் அந்த சர்க்கிள்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளட் இருந்ததுனால கம்ப்ளீட் நெட்வொர்க் கட் ஆயிடுச்சு. There is no phone, telephone or any other connectivity. அங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க? ஒரு வயர்லெஸ் அடாப்ட் நெட்வொர்க்கை ஃபார்ம் பண்ணி அங்க இருக்க சரௌண்டிங்ல ஒரு 10 kilometers கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி வச்சு அங்க இருந்து they have rescued the people from the flood, right? So அது மாதிரி so local adapt network we can able to create it, right? So we can able to provide the guidance. இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல மலையில இருந்து கல்லு சரிஞ்சிருச்சு, அந்த பக்கம் வண்டி போகக்கூடாதுன்றத முன்னாடியே கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஒரு அட்வாக் நெட்வொர்க்கை கிரியேட் பண்ணி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ எந்த ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் எனிதிங் ஹேப்பன் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நார்மல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த வயர்லெஸ் அடாக் நெட்வொர்க் வி கேன் கம்யூனிகேட் த எமர்ஜென்சி நியூஸஸ் டு த பப்ளிக். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது சம் கேசஸ்லாம் அவாய்ட் ஆகும். இப்போ சப்போஸ் ஹில்ல ஃபயர் ஆகிட்டு இருக்கு, வெஹிக்கிள் போயிட்டு இருக்கு, போயிட்டாங்கன்னா திரும்ப வர முடியாதுன்னா we can previously they can inform them with the help of the adapt network. இந்த மாதிரி any earthquake, flood or fires இந்த சிச்சுவேஷன்ல நெட்வொர்க் and other communication failure ஆனாலும் we can able to create and communicate it, right? அடுத்து மெயினா இது யூஸ் ஆகுறது வெஹிக்கிள் டேட்டா தான். can able to transfer the data. நம்ம பர்சனலாவே நம்ம மெயில் அனுப்பிச்சுக்கிறோம், நம்மளோட பர்சனல் டேட்டா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோம். பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் they are transmitting invoice, inventory
and fund transactions, right? So the wireless communication networks nowadays, which is used as a vehicle of transmitting the data, right? இதில் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்னால என்னென்ன பயன்கள் இருக்குன்றதை பார்க்குறோம். இதில் வெஹிக்கிளாக எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுதுன்றதை பார்த்தோம், ரைட்? இதில் நியூஸ் கம்யூனிகேஷன், ரூட் கண்டிஷன், வெதர் கண்டிஷன், மியூசிக் அப்டேஷன், இதெல்லாம் ஒயர்லெஸில் நவடேஸ் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்எம். ஜிஎஸ்எம்ன்றது குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல். அதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிம் கார்டு போட்டு யூஸ் பண்ணுற எல்லா மொபைலுமே எந்த டெக்னாலஜியில் வருது? இந்த குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன். அடுத்து வந்து ஜிபிஎஸ், ரைட்? குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம். இந்த பொசிஷனிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி வெஹிக்கிளை ட்ராக் பண்ணலாம், ட்ரெயினை ட்ராக் பண்ணலாம், ஃப்ளைட்டை ட்ராக் பண்ணலாம், மனுஷனை ட்ராக் பண்ணலாம். வாட் ஆர் த devices are having the GPS provision, and the device எல்லாத்தையுமே வச்சு நாம we can track it, right? We can create the attack network, so the maximum பாதிப்பை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் கம்யூனிகேட் பண்ணி, ரைட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன வயசுல ஸ்கூல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு சின்ன பையன் வந்து பச்சை கலர் சட்டையை கட்டி காமிப்பான் ட்ரெயின் வரும்போது, சாரி ரெட் கலர் சட்டையை கட்டி காமிப்பான். என்னவாகும்? ட்ரெயின் டிரைவர் என்ன செய்வார்? அந்த மோட்டார் மேன் ஏதோ ஒரு விபத்து இருக்கு போல இருக்குன்னு நினச்சி நிறுத்திடுவார். அதே போலதான் இங்கே ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ், இட் கேன் கம்யூனிகேட் த எமர்ஜென்சி இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இன் அட்வான்ஸ் டு தி பீப்புள் அண்ட் தே ஹாவ் பீன் ரெஸ்க்டு ஃப்ரம் த கிரேட் ஆக்சிடென்ட்ஸ். அது மாதிரி இருந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அடாப்ட் நெட்வொர்க்கை கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ், 99% of the wireless communications are nowadays used as a vehicle to carry the data. Voice, இப்போ நான் பேசுறது உங்களுக்கு வருது, right? So if I am using mobile, there is no wire, right? Telephone பேசுறோம், mobile phone பேசுறோம், everything is wireless network, right? The communication is performed. அடுத்து இந்த wireless technology emergencies இந்த ஹெட்டிங்ல எப்படி எல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம். Early transmission of patient's data to the hospital, current status, first diagnosis. Emergencies. இப்போ எமர்ஜென்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட மொபைல்லே பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என்ன பண்ணலாம்? எமர்ஜென்சி கால் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு மேக் த எமர்ஜென்சி கால். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் ஏர்டெல் ஆர் பிஎஸ்என்எல் ஆர் ஜியோ, வாட் எவர் தட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், அந்த நெட்வொர்க்கே இல்லைனாலும் அதை என்ன சப்போர்ட் பண்ணணும்? Emergency call 110 that can be supported by the devices, right? Appo so the basic infrastructure connectivity la data transmissions oda support illamale nama communication vandu pannalam. Appo emergency communication adu mari edha oru accident and other cases, patient oda retrieval idukella vandu the emergency services vandu use pannalam. At the replacement of fixed infrastructure in case of earthquakes, இங்கே எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன், அதான் நான் சொன்னாலே சென்னையில் ஃப்ளட் வந்தப்போ அந்த ஃபிசிக்கல் இது எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. அதுக்கு பதில் நாமளே ஒரு ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒயர்லெஸ் சிக்னல் ஜென்ரேட்டர், ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டு, ரிசீவிங் டிவைசஸ் ஆர் ஃபோன், அதை வச்சு நம்ம அந்த நெட்வொர்க்குள்ள ஒரு அடாப்ட் நெட்வொர்க், டெம்பரரி நெட்வொர்க்கை கிரியேட் பண்ணலாம். அப்போ எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? இந்த கிரைசிஸ், வார், இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் வந்து நம்ம ஒரு எமர்ஜென்சி ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்ஸை கிரியேட் பண்ணி எமர்ஜென்சி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? இதுக்கெல்லாம் இந்த ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அ டயக்ராம், இட் இல்லஸ்ட்ரேட் தி அப்ளிகேஷன்ஸ், எப்படி எல்லாம் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் ஆகுது பாருங்க. ஸோ ஃப்ரம் இந்த ஸ்லைட் விசிபிளாக இருக்கா? அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸ்லைட் விசிபிளாக இருக்கா? Yes, sir. Right. So இங்க இருக்கு பாருங்க, this is called the parabolic antenna. Parabolic antenna is transmitting the signal. இது என்னது? So this is called the communication satellite. So the communication satellite, it is placed in a specific orbit from the ground station. The ground station ல இருந்து some distanceல ஒரு particular orbitல place பண்ணிடுறாங்க. இது அந்த ஆர்பிட்ல ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ரொட்டேட் ஆகும்போது அந்த ஜியோகிராபிக்கல் ரீஜன், அந்த எர்த்தை ஃபுல்லா இது கவர் பண்ணும். அதனால கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த சேட்டலைட் இருக்குன்னா இந்த சேட்டலைட் இட் வில் கவர் அந்த அதனோட டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவோ அவ்வளோ கிரவுண்டு ஸ்டேஷன் வந்து கவர் பண்ணும். இப்போ கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? இங்கே ஒயர்லெஸ் வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கு, இப்போ திஸ் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இதுதான் ஒரு ஏர்டெல் நெட்வொர்க்கோட டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆண்டனா வச்சுக்கோங்க. இது டிரான்ஸ்மிட் பண்றது இது இதனோட ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி சேனல் என்னவோ அதனோட ரீச் ஆகிற வரையும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். அப்போ அங்கே இருக்கிற டிவைசஸ்ல எல்லாமே அந்த கனெக்டிவிட்டி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஈத்தர்நெட், ஸோ ஒயர்லெஸ்லி கனெக்ட் அண்ட் மெனி டிவைசஸ் கேன் பி ஒயர்லெஸ்லி கனெக்ட் அண்ட் கம்யூனிகேட். இதே லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு தான் என்ன பண்றோம், இந்த பேரபோலிக் ஆண்டனா, இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட். ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் எர்த்ல இருந்து இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் எர்த்துக்கு கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு இந்த சேட்டலைட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இப்போ சொசைட்டியில் எப்படி யூஸ் ஆகுறதுக்கான ஒரு இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் டயக்ராம் தான் இது. இதில் UMTS, யூனிவர்சல் மொபைல் டெலி சர்வீசஸ், ஒயர்லெஸ் லேன், DAB, GSM, டெட்ரா, இந்த பர்சனல் டிராவல் அசிஸ்டன்ட், DAB, PDA, பர்சனல் டேட்டா அசிஸ்டன்ட், லேப்டாப், GSM, UMTS, ஒயர்லெஸ் லேன், ப்ளூடூத், இந்த டெக்னாலஜி எல்லாமே இதில் வந்துடுது. இந்த wireless communications right? These are called the applications. That is a diagram illustration for wireless application. Okay, right. So anybody tell me in what are the heads we have discussed the application of wireless communication? Number one, vehicle. Wireless technology is using as vehicle. என்ன பண்ணுது? Newses, road condition, weather condition, music upload, இதெல்லாம் communicate பண்ணுது. Position identify பண்ணலாம். Right? Personal communications, one person to another person, personal communication பண்ணிக்கலாம், local network create பண்ணிக்கலாம், டேட்டாவை கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெஹிக்கிள் இந்த ஹெட்ல இப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது. எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி மேக்ஸிமம் யூஸ் ஆகுது. ஸோ முன்கூட்டியே இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்றதுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸட் நெட்வொர்க் ஒர்க் ஆகலையோ அங்கெல்லாம் ஒயர்லெஸ் யூஸ் பண்ணி குயிக்காக ஒரு எமர்ஜென்சி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கன்வே பண்ணலாம். எனி கிரைசிஸ் ஆர் வார் இதெல்லாம் வரும்போது கூட பீப்புளோட சேஃப்டிக்காக நம்ம முன்னாடியே கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ரைட்? ஸோ இது வந்து இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் டயக்ராம் எப்படி ஒயர்லெஸ்லி எல்லாம் கனெக்ட் ஆகுதுன்றதுக்கான. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரோட்ல கார் போகுது, ஆம்புலன்ஸ் இஸ் கனெக்டட் வித் தி சேட்டலைட். ரைட்? த கார் இஸ் கனெக்டட் வித் தி சேட்டலைட். அப்போ எல்லாமே கனெக்டட் தான். ஸோ இன்டர்நெட் இஸ் தேர், கனெக்ஷன் இஸ் தேர். இங்கே மொபைல் ஃபோனில் பேசலாம் காருக்குள்ளே இருந்துட்டு, டேட்டா ஆக்சஸ், இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் காருக்குள்ள இருந்து, இந்த வெஹிக்கிளை ட்ராக் பண்ணலாம். ஒரு ஓனரோ அல்லது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், தே கேன் ஏபிள் டு ட்ராக் த வெஹிக்கிள். ஸோ இது எல்லாமே பாசிபிள். இங்கே ஒரு அட்டாக் நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி, அட்டாக் நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணி இங்கே ஒயர்லெஸ் சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ எந்த ரீஜியனில் வந்து நெட்வொர்க் தேவைப்படுதோ அங்கே ஒரு அட்டாக் நெட்வொர்க்கை கிரியேட் பண்ணி டிவைசஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கலாம். ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ். அடுத்த அப்ளிகேஷன் ஏரியா வந்து டிராவலிங் சேல்ஸ்மேன். ஜென்ரலாகவே வந்து பிஸ்னஸ்க்கும் ஒயர்லெஸ் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் ஆகுது. இப்போ டியூரிங் த இயர் 1990 பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு கம்பெனி எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இப்போ நம்ம மொபைல் வச்சிருக்கிற மாதிரி அப்போ அவங்க என்ன வச்சிருந்தாங்கன்னா பேஜர் வச்சிருப்பாங்க. பேஜர்ன்றது ஒரு டிஸ்பிளே டிவைஸ். இட் ஹேஸ் 10 டிஜிட் நம்பர். ஒவ்வொரு பேஜருக்கும் 10 டிஜிட் நம்பர் இருக்கும். அதில் ஷார்ட் மெசேஜஸ் வந்து அப்போலாம் இந்த GSM வரல, அதே போல் மெசேஜிங் சர்வீஸும் கண்டுபிடிக்கல. அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணதான் இந்த பேஜர். இப்போ ஈவன் ஸ்டில் பேஜர் இஸ் அவைலபிள், பட் மொபைல் வந்த பிறகு அதனோட யூசேஜ் குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ ஷார்ட் மெசேஜ், இப்போ சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து அதுலேருந்து அனுப்பிச்சிப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மை ஹெட் ஆஃபீஸ் இஸ் அட் சென்னை. நான் வந்து ஒரு ABC கிரைண்டிங் சர்வீசஸ் அதனோட சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கேன், அல்லது சவுத் ஜோன் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து இப்போ விழுப்புரம் அண்ட் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் என்ன சூப்பர்வைசனில் இருக்கேன்னா அன்னைக்கு டெய்லி ரிப்போர்ட் ஆர் வீக்லி ரிப்போர்ட் மந்த்லி ரிப்போர்ட்னா பேஜஸ்லேயே அனுப்பிச்சிடுவோம். ஈவினிங் 5 o'clock, வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ், ரைட்? வாட் இஸ் த இன்கம், வெதர் இட் இஸ் லாஸ் ஆர் ப்ராஃபிட், அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் அன்னைக்கு அங்கேருந்து அனுப்பிச்சிடுவோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி remote, that is a wireless device, that's pager. Get traveling salesman direct access to customer files stored in a central location. இப்போ ஆன்லைன்ல நம்ம பிளேஸ் பண்றோம், ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஆர்டர் எடுக்கிறது இல்ல, we can do the direct access, right? So consistent databases for all agent, எல்லாமே இப்போ distributed network வந்தாச்சு, இன்டர்நெட் வந்தாச்சு. அதனால ஸோ எங்க இருக்கிற சர்வர் போனாலும் அவங்களோட டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம், we can able to access it. ஈவன் இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா cloud computing வந்தாச்சு, right? So data may be everywhere, we can access the data from anywhere.
ரைட்? அதுதான் அந்த மொபிலிட்டி. ஸோ சேல்ஸ் பர்டிகுலர்லி the business and சேல்ஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது. அடுத்து இந்த ஃபிக்ஸட் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2020 படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் மட்டும் 50 பில்லியன் நம்பர் ஆஃப் டெலிஃபோன் டிவைசஸ் ஆர் கனெக்டட் டிவைசஸ் ஆர் அவைலபிள். கண்ட்ரியில் எவ்வளோ 50 billion number of connected devices, mobile devices are connecting over the internet. So இது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். 2010ல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெஸ் தென் 50,000 கனெக்ஷன்ஸ் தான் இருந்தது. இப்போ 2021ல மோர் தென் 50 billion number of connected devices are available. அப்போ மேக்ஸிமம் தி ஃபிக்ஸட் நெட்ஒர்க் கேபிள் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்டு பை ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க். ஸோ முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெருவுக்கு ஒரு ஏதாவது டெலிஃபோன் பூத் இருக்கும் கேபிள். அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஸ்டேஷன் இருக்குது. இப்போ அதுவும் இல்லை. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் யூசிங் மொபைல். த ஃபிக்ஸட் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்டு பை த மொபைல் டிவைசஸ். ரைட்? அடுத்து பில்டிங்ஸ். இப்போ ஒரு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு 5 story பில்டிங் இருக்குன்னா 5 story பில்டிங் ஒயரில் நெட்ஒர்க்லாம் தேவையில்லை. ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் போதும். எல்லா மிஷினையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். ரைட்? ஃபிக்ஸட் நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸில் குயிக் இன்ஸ்டலேஷனில் கம்யூனிகேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுது. ரைட்? அடுத்து ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி எங்கே யூஸ் ஆகுது? என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கும் எஜுகேஷன். என்டர்டெயின்மெண்ட் சொல்லவே வேண்டாம். ஸோ வி ஆர் யூஸிங் த ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி ஃபார் லாட் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட். ரைட்? ஸோ லிசனிங் மியூசிக், வாட்சிங் மூவி, ரைட்? Playing games, right? So even we are providing our there is a publicizing our skills over the net or internet, right? So இதெல்லாம் entertainment purpose use ஆகுது. outdoor internet access எங்க இருந்தாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்டெலிஜென்ட் டிராவல் கைடு. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ சுவிட்சர்லாந்து போகணும், you can able to get the guide through the internet, right? So you can use some map services, right? ஸோ ஒரு அடாப்ட் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மல்டி யூசர் கேம் விளையாடலாம். ரைட்? லைக் இப்போ இருக்கிற கேம்ஸ் மாதிரி ரிலே கேம்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை அல்லது உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் மட்டும் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ்க்கு இது யூஸ் ஆகுது. எஜுகேஷன்ல இட் இஸ் யூஸிங் லாட் ஆஃப் யூசஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் 2 years பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆன்லைன் தான். ஆன்லைன் எஜுகேஷன் தான். ஆன்லைன் எஜுகேஷன், ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. எஜுகேஷன் இப்போ மேக்ஸிமம் ஆஃபீஸஸ் ஆர் ரெடியூஸ்டு, மேக்ஸிமம் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் ரெடியூஸ்ட். ஸோ ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ டேக்கிங் த கிளாஸ் ஓவர் தி இன்டர்நெட், ரைட்? ஸோ நோ நீட் டு கம் டு யூனிவர்சிட்டி. அங்கே வர தேவையில்லை. ஐ எம் டேக்கிங் மை கிளாஸ் ஃப்ரம் மை ஹோம். யூ ஆர் லிசனிங் த கிளாஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஹோம், ரைட்? ஸோ எஜுகேஷன் அண்ட் அதே போல் அங்கே போர்டில் எழுதி டைம்லாம் தேவையில்லை. இங்கே ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் the content for the class. It is available, right? So some visualized images also available. You can easily understand. Education system the wireless technology but no use ஆகுது, right? Wireless technology is maximum used for the education system also, right? Okay. இங்க location awareness services, நீங்க உங்க மொபைல் லொகேஷன் அவேர்னஸ் சர்வீஸ் ஆன் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். எங்கெங்க போறீங்களோ அங்கெங்கள லொகேஷன் அவேர்னஸ் வந்துடும். ஈவன் மேப் சர்வீசஸ் இதெல்லாம் என்னென்ன லொகேஷன் திஸ் ரோடு ஹாஸ் பின் க்ளோஸ்டுன்னு வந்துடும். ஆனால் நீங்கள் அந்த வேஸ்டேஜ் ஆஃப் டைமிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம், ரைட்? அடுத்த ஃபாலோ ஆன் சர்வீசஸ், இதில் கால் ஃபார் சிக்னல் இல்லாட்டி கால் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ உங்கள் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து ஒரு லொக்கேஷன் வந்து எங்கே போகிறீங்களோ அங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபாலோ ஆன் சர்வீசஸ், அதாவது நீங்கள் இங்கேருந்து மும்பைக்கு போகிறீங்க, இந்த மும்பையில் வந்து நீங்கள் போகிற இடத்துல என்னென்னலாம் ஸ்பெஷாலிட்டி, என்னென்னலாம் சம் ஆஃபர்ஸ் இருக்குன்றத உங்களுக்கு இந்த ஃபாலோ ஆன் சர்வீசஸ், ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் மொபைலெலாம் இருக்கிற இந்த ஃபாலோ ஆன் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். இட் மே பி மோர் யூஸ்ஃபுல், ரைட்? அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ், இப்போ நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் புஷ் மெசேஜஸ்னு வரும். இந்த புஷ் மெசேஜஸ்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டே புஷ் மெசேஜஸை ப்ரொவைட் பண்ணுது. எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டேட்டஸ், பவர் கட் இருக்கா இல்லையா, ரைட்? அடுத்து ஸோ ரோட் க்ளோஸ்டு ஸ்டேட்டஸ், ரைட்? அண்ட் எனி அதர் பப்ளிக் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், வெதர் ஸ்டேட்டஸ், இது எல்லாமே புஷ் மெசேஜஸாகவே
வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸும் இந்த ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி பப்ளிக்கு கொடுக்குது. அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் சர்வீசஸ், சப்போர்ட்டிவ் சர்வீசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ என்னென்னலாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும், ரைட்? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்க வீட்டில் ஃபிக்ஸட் லைன் இருக்கு, அது இன்னும் ஒயர்லெஸ்ல மற்ற டிவைசஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணணும்னா இப்போ ஸோ வி ஆர் யூசிங் த ஆக்சஸ் பாயிண்ட்ஸ். அதை யூஸ் பண்ணி அந்த சப்போர்ட்டிவ் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணி இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், கம்யூனிகேஷன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி இந்த சப்போர்ட்டிவ் சர்வீசஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. நாட் ஓன்லி ஃபுல்லி ஒயர்லெஸ் கிடையாது, இங்கே கேபிள் வித் ஒயர்லெஸ் அது மாதிரியும் யூஸ் ஆகுது, ரைட்? ஸோ இந்த சப்போர்ட்டிவ் சர்வீசஸாகவும் யூஸ் ஆகுது. ஸோ தி another application is a privacy, ரைட்? ஸோ ப்ரைவேசி வந்து நீங்கள் எந்தெந்த இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுறீங்கன்றதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல், தேர்ட் பர்சனுக்கு தெரியாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது, ரைட்? ஸோ திஸ் ஆர் த அப்ளிகேஷன். இந்த எக்ஸாமினேஷனில் 10 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க, இல்லாட்டி ஏதாவது 2 அப்ளிகேஷனாக 5 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க, ரைட்? ஸோ அப்ளிகேஷன் எங்கெங்கே வெஹிக்கிளாக யூஸ் ஆகுது, எமர்ஜென்சிஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது, பிஸ்னஸ் அண்ட் சேல்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது, ஃபிக்ஸட் நெட்வொர்க்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணி 2 ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க் கொடுத்துட்டு இருக்கு, என்டர்டைன்மெண்ட் யூஸ் ஆகுது, எஜுகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது, லொகேஷன் அவேர்னஸ் சர்வீசஸ், ஃபாலோ ஆன் சர்வீசஸ், இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ், சப்போர்ட்டிவ் சர்வீசஸ், இந்த ப்ரைவேசி மெயின்டெனன்ஸ், இதுக்கு எல்லாமே இந்த ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கப்பா. எனி டவுட் டு ஹாவ்? ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜினா என்ன, வித்தவுட் யூசிங் த கேபிள் கம்யூனிகேஷன் பண்ணோன்னா அதுக்கு பேர் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி. இந்த ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜிக்கு என்ன மெயினாக தேவைப்படுது, யூசர் மொபிலிட்டியும் அண்ட் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டியும் தான். யூசர் மொபிலிட்டினா என்ன, மூவ் பண்ணிகிட்டே நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம் பீப்புள், அதான் யூசர் மொபிலிட்டி. டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டின்றது என்ன, எந்த டிவைஸ் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் ஒயர்லெஸ்லி கனெக்ட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க, ஹாட்ஸ்பாட்டில் உங்கள் டிவைஸ் மொபைல் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க, ஆஃபீஸ் போவீங்க, அங்கே ஹாட்ஸ்பாட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி, ரைட்? அப்போ ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தட் இஸ் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி. ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்த்தது இந்த அப்ளிகேஷன் ஏரியாஸ், ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் மொபிலிட்டி எதை பார்த்தோம், யூசர் மொபிலிட்டி அண்ட் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி யூஸ் ஆகுச்சுன்றதை நாம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ரைட்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்டுக்கோங்க. அதில் anybody have doubt? No, sir. Okay. So I shall move to the next slide, next topic. Okay. Just a minute. Yes, let's move on to the next topic, effects of device portability. Sir, சொல்லுங்க. one doubt sir. இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா இந்த லோக்கல் டிஃபரன்ஸ் சர்வீஸ் வரைக்கும் நம்ம எழுதணுமா, அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்புறம் அப்ளிகேஷன் எழுதணும் நீங்க. லொகேஷன் சர்வீஸ், ஃபாலோ ஆன் சர்வீஸ், இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ், சப்போர்ட்டிவ் சர்வீஸ், பிரைவேசி இருக்கு இல்லையா, இது ஃபுல்லாவே எழுதணும். 10 மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க. அப்ளிகேஷன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது, இது கேட்டகரிஸா கொடுத்துருக்கு, அவ்வளவுதான். வெஹிக்கிள், எமர்ஜென்சிஸ், டிராவலிங், சேல்ஸ்மேன், பிசினஸ், ரீப்ளேஸ்மெண்ட், ஃபிக்ஸட் நெட்வொர்க், என்டர்டைன்மெண்ட், இந்த லொகேஷன் அவேர்னஸ் சர்வீஸ், ஃபாலோ ஆன் சர்வீஸ், இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ், இது எல்லாமே. இது ஒன்றும் இல்லை, நீங்க டைட்டில் மட்டும் அப்படியே ஈஸியா எழுதலாம். இப்போ வெஹிக்கிள்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர், இந்த நியூஸ் அப்டேஷன், மியூசிக் அப்டேஷன்லாம். லொகேஷன் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ற ஜிபிஎஸ், ரைட்? பர்சனல் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஜிஎஸ்எம், அது மாதிரி. எமர்ஜென்சிஸ்க்கு எப்படி, இது எல்லாமே எழுதணும் நீங்க. பிரைவேசி வந்து எழுதணும். 10 மார்க்ஸ்ல கேட்டாங்க. 5 மார்க்ஸ்லாம் ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 4 or 5 எழுதுனா போதும்.
Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Right. அடுத்து இந்த டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டியில வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ், இதனால என்ன ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம இதில் பார்க்க போறோம். பவர் கன்சப்ஷன் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டியில ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா பவர் கன்சப்ஷன். பவர் வந்து லெஸ் பவர் கன்சப்ஷன் போர்ட்டபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ற இந்த ஒயர்லெஸ் டிவைஸ் எல்லாமே எந்த கரண்ட்ல ஒர்க் ஆகுது? டிசி கரண்ட்ல ஒர்க் ஆகுது. தட் இஸ் அ டைரக்ட் கரண்ட், நாட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட். டைரக்ட் கரண்ட்ல ஒர்க் ஆகுறதுனால நமக்கு லெஸ் பவர் கன்சம்ஷன் தான். இப்போ இந்த பவர் கன்சம்ஷன் கான்செப்ட் மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ நம்ம சென்னையில மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 lakhs மொபைல் ஃபோன் இப்போ லைவா இருக்கும், ஒர்க்கிங்ல இருக்கும். எல்லாமே ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்ல ஒர்க் ஆனா எவ்வளவு பவர் தேவைப்படும், ரைட்? ஸோ த ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி தட் இஸ் எக்ஸப்ட் தி ஆக்சஸ் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் த கோர் காம்பனன்ட், அது தவிர மற்றது எல்லாமே எதுல தான் ஒர்க் ஆகுது? இந்த டைரக்ட் கரண்ட்ல தான் ஒர்க் ஆகுது. அதனால அதிக பவர் கிடையாது. ஒரே டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரேடியேஷன்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் அதர் லிவிங்ஸ் மே பி அஃபெக்டட் டியூ டு த ஃப்ரீக்வன்சி. ஆனால் இந்த பவர் வந்து லெஸ் பவர் தான். பவர் கன்சப்ஷன்றது லெஸ் பவர் யூசேஜ், கரண்ட் வந்து குறைவா யூஸ் பண்ணும், ரைட்? அடுத்து இதுல இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டோம், லாஸ் ஆஃப் டேட்டா. ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்ல வந்து லாஸ் ஆஃப் டேட்டா பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். இப்போ பரவாயில்ல, முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. இப்போ அதாவது வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா நல்ல பவர்ஃபுல் ஃப்ரீக்வன்சி டிரான்ஸ்மிட்டிங் தட் இஸ் டவர் இருக்கு. அடுத்து நம்மளோட மொபைல் டிவைஸ்ல இருக்கிற டிரான்ஸ்மிட்டிங் அண்ட் ரிசீவரும் நல்ல ஹை பவர்ஃபுல் டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர். அதனால கம்யூனிகேஷன் வந்து ட்ராப் ஆகுறது இல்லை. நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போதோ அல்லது இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணும்போதோ அதிகம் ட்ராப் ஆகுறது இல்லை. எதனாலன்னா ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி தட் இஸ் மேக்சிமம் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இருந்தாலும் ஒயர்லெஸ் வந்து ஒயர் நெட்வொர்க்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது லாசஸ் ஆஃப் டேட்டா ஆர் பாசிபிள். ஸோ த ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஹையர் இன் ஒயர்லெஸ் பட் லெஸ் இன் ஒயர்டு. ஓகே, இதுதான் லாசஸ் ஆஃப் டேட்டா. அடுத்து வந்து ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்ல லிமிட்டெட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், ரைட்? அதாவது யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னாலே கனெக்டிங் அடிஷ்னல் காம்பனன்ட்ஸ் இது வந்து குறைவாக தான் இருக்கும். மினிமம் தான், மினிமம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் தான். ஒரு ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜியில ஒரு இன்புட் டிவைஸ் ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ், அது மாதிரி மினிமம் நம்பர் ஆஃப் டிவைஸ் தான் இன்டர்ஃபேஸ் ஆகும். கனெக்டிவிட்டி இஸ் லெஸரா இருக்கும். அதனால யூசிங் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி இஸ் ஈஸியர். அடுத்து லிமிடெட் மெமரி. இந்த ஒயர்லெஸ் டிவைசஸ் வந்து கம்பேர் டு ஒயர்டு டிவைஸோட லெஸ் மெமரி. பட் இது இந்த புக் எழுதுறது 2000 உங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ண இந்த புக் ஓடுது. இப்போ 2022 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை மெமரி ஒயர்லெஸ் டிவைசஸ் ஆர் அவைலபிள், ரைட்? இருந்தாலும் கம்பேர் வித் ஒயர்டு நெட்வொர்க்கோட இது லிமிடெட் மெமரி தான் ஒயர்லெஸ், ரைட்? ஸோ இந்த ஸ்லைடோட இந்த டாபிக்கோட மீனிங் என்னன்னா டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா? அதை டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டின்னா அந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன். இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனால என்ன நன்மைகள் ஆர் என்ன தீமைகள் ஏதாவது இருக்கான்றதை இங்க பார்க்கணும். அதோட எஃபெக்ட்ஸ் லெஸ் பவர் கன்சப்ஷன், குறைஞ்ச கரண்ட்ல ஒர்க் ஆகுது, இது ஒரு அட்வான்டேஜ். டேட்டா லாசஸ் வந்து பாசிபிள். சில நேரம் பேசிட்டே இருக்கும்போது டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும், பேசுறவங்க வாய்ஸ் நம்ம கேட்காது, ரைட்? அது திரும்ப ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும்போது, சிக்னல் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும்போது கனெக்ஷன் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும். அப்போ கம்யூனிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும், ரைட்? அப்போ லாசஸ் ஆஃப் டேட்டா பாசிபிள். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏன்னா இது ஓவர் த ஏர்ல தானே இந்த ஃப்ரீக்வன்சி சேனல் வருது. ஸோ அப்படி வரும்போது டியூ டு சம் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் டேட்டா லாசஸ் ஆக பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து. யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து லிமிட்டட் அண்ட் ஈஸி. அதான் கனெக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப சிம்பிள். அண்ட் மெமரி வந்து மினிமம் தான். கம்பேர் வித் ஒயர்டு டெக்னாலஜியில் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே மினிமம் மெமரி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டியோட எஃபெக்ட்ஸ்ன்றது, ரைட்? ஸோ யூ கேன் லுக் அட் இன் திஸ் ஸ்லைட் what are the mobile services are provided, right? So mobile services உங்களுக்கு தெரியும், மொபைல் அந்த ஒயர்லெஸ் சர்வீசஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது, மொபைல் சர்வீசஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கு. மொபைல்னாலே என்னது? போர்ட்டபிலிட்டி. Without using the cable, on the go you can able to make the communication. There is called the mobile communication, right? இங்க லெஃப்ட்ல இருந்து வாங்க. Sensor embedded controllers. இந்த சென்சார் எம்பெடட் கண்ட்ரோலர்ஸ், இப்போ இந்த டெக்னாலஜி தான் இப்போ நாம ஐஓடின்னு சொல்றோம், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்
அந்த சென்சார் எம்பெடட் கண்ட்ரோலர் வந்த பிறகு மேனுவலோட இன்வால்மெண்ட் குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் வீட்லேயே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் மோட்டார் ஆன்ஸ் ஆஃப் சுவிட்ச் வச்சுருக்கேன் ஒயர்லெஸ். என்னவாகும், சென்சார் வாட்டர் லெவலில் சென்ஸ் பண்ணும்போது குறைஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் பண்ணிவிடும், தண்ணி ரீச் ஆச்சுன்னா ஆஃப் ஆகிடும். அதே போல் லைட் சென்சார் போட்டிருக்கேன். லைட் சென்சார் என்ன செய்யும், சன்லைட்டோட இது குறைஞ்சி கொஞ்சம் டார்க்னஸ் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் ஆன் பண்ணிவிடும். இதெல்லாம் இப்போது ரொம்ப மினிமம் எக்ஸ்பென்சஸில் இப்போ நம்ம வீட்டிலே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதே போல் இப்போ ஏசி ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப், ஏசியோட கூலிங் டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி கம்ப்ரஸர் வந்து ஆஃப் பண்ணோம் ஆன் பண்ணிவிடும். இப்போ டெக்னாலஜி ஏசிலேயே அதுவும் வந்துருச்சு, ஈவன் ஃபேன்லேயும் இப்போ வந்தாச்சு. ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் த மொபைல் ஃபோன். எஸ்எம்எஸ் மூலம் ஏசி ஆன் பண்ணலாம், ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணலாம், ஏசி ஆஃப் பண்ணலாம், ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணலாம், ஈவன் சென்சார் ரிமோட் பேஸ்டு ஃபேன்ஸ். இது எல்லாமே என்னது, ஒயர்லெஸ் சர்வீசஸ் தான். சென்சார் எம்பெடட் கண்ட்ரோலர்ஸ். எம்பெடட்னா சென்சார், அதனோட கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம், அதை ஒரு சிப்பில் ஸ்டோர் பண்ணி அந்த கம்பனண்ட் டிவைஸோட என்ன டிவைஸோ அந்த டிவைஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பவர் ஆன் பேசிஸில் ஒர்க் பண்ண வச்சிடலாம். சென்சார் வர இன்புட்டை பொறுத்து அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் மாதிரி தான். அந்த டைம் ரீச் ஆன பிறகு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோக்கிங் போகும், அதுக்கப்புறம் வாஷிங் போகும், ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் வாட்டர் அது மாதிரி போகும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் எம்பெடட் கண்ட்ரோலர்ஸ். அந்த ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினில் ப்ரோக்ராம் விச் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் இன்டிகிரேட்டட் சிப் இஸ் கால்டு எம்பெடட், ரைட். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் டோர் லாக் இருக்குது, நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷனை வச்சு அதை ரெகனைஸ் பண்ணிட்டு ஓகே ஓப்பன் ஆகிடும், அல்லது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் ரீட் பண்ணிட்டு அது ஓப்பன் ஆகிடும். இதெல்லாம் சென்சார் எனேபிள்டு கண்ட்ரோலர்ஸ், ரைட். ஸோ இதெல்லாம் மொபைல் சர்வீஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது, ரைட். இந்த மொபைல் சர்வீசஸில் இந்த சென்சார் இல்லாட்டி தேர் இஸ் நோ மொபைல் கம்யூனிகேஷன், ரைட். இப்போ நம்மளோட மொபைல் ஃபோன்லேயே டிரான்ஸ்மிட்டிங் சென்சார்ஸ் அண்ட் ரிசீவிங் சென்சார்ஸ், அதனால தான் என்ன ஆகுது, ஒயர்லெஸ்லி டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, ரிசீவ் ஆகுது. ஸோ இது வந்து பேஜர்ன்றது லைக் எ மொபைல் டிவைஸ், ரைட். இதில் ஒன்லி பேஜர், இட் கேன் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்மிட் த டேட்டா அண்ட் சென்ட் த டேட்டா, ஷார்ட் மெசேஜஸை அப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மொபைல் கம்யூனிகேஷன் வந்த பிறகு இந்த பேஜர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன் ஆயிடுச்சு. இந்த பிடிஏன்றது பர்சனல் டிஜிட்டல் அனலைசர். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் புக், நம்ம ஃபோன் நம்பர்ஸ், அட்ரஸ், கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ், இமெயில் ஐடிஸ் இதெல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் கால்டு பிடிஏ டிவைஸ், ரைட். இதெல்லாம் டச் பண்ணி யூஸ் பண்ணி நம்ம இதில் எழுதிக்கலாம். இப்போ இது மேக்ஸிமம் பிஸ்னஸ், டெலிவரி இங்கே எல்லாத்துலேயும் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. லேப்டாப், we know that the laptop it has the IEEE 802.11 இந்த ஈத்தர்நெட் இதில் இருக்குது, அதனால ஒயர்லெஸ்லி லேப்டாப்பை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒயர்லையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒயர்லெஸ்லையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட். பாம் டாப், ஸோ கையளவு கம்ப்யூட்டர், இங்கே டைனி கீபோர்ட் சின்னதாக இருக்கும், சிம்பிள் வெர்ஷன். ஸோ சிம்பிள் ஆப்ரேஷனுக்கு இந்த பாம் டாப் அப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்து மொபைல் ஃபோன். ஸோ மொபைல் ஃபோன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் நமக்கு தெரியும், டேட்டாவுக்கும் வாய்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறோம், இந்த டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லாம் வந்தாச்சு அதில். ஸோ அட்வான்ஸ்ட் இன்டர்நெட் அண்டு வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங்ஸ் எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் பண்ணிக்கிறோம், பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் சம் பேசிக் மொபைல் சர்வீசஸ், ரைட். இதனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இங்கே லெஃப்ட் வந்து ரைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். பேஜர் வந்து ஸ்பீடு குறைவு, சென்சார் எனேபிள்டு கண்ட்ரோலர் ஸ்பீடு குறைவு, ரைட். பிடிஏ இது எல்லாமே ஸ்பீட் குறைவு. லேப்டாப் ஒயர்லெஸில் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும், கம்பேர்ட் டு லெஃப்ட் ரைட்டில் இருக்கிறது ஸ்பீடாக இருக்கும், ரைட். இங்கே வந்து சம் பேசிக் மொபைல் சர்வீசஸை சொல்லிருக்கும். பேஜர் மொபைல் சர்வீஸ் தான், பிடிஏ ஒயர்லெஸ்லி கனெக்ட் ஆகி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும், லேப்டாப் ஒயர்லெஸ்லி கனெக்ட் ஆகும், மொபைல் ஃபோன் ஒயர்லெஸ்லி கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால இதெல்லாம் மொபைல் சர்வீசஸ், இதெல்லாம் பப்ளிக் வந்து யூஸ் ஆகுது. பீப்புள் வி ஆர் யூஸிங் தி மொபைல் சர்வீசஸ், ரைட். அதுக்கான ஸ்லைட்ஸ் ஆகுது. இங்கே நம்ம ஜென்ரலாக கம்பேர் பண்ணுறோம் ஒரு ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்கை ஒயர்டு நெட்வொர்க்கோட, அதாவது ஃபிக்ஸட் நெட்வொர்க்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறோம். அது ஃபர்ஸ்ட் கம்பேரிசன், ஹையர் லாஸ் ரேட்ஸ் டியூ டு இன்டர்ஃபரன்ஸ். இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்றது இங்கே என்னன்னா டிஸ்டர்பன்சஸ், நாய்ஸ். இப்போ ஒரு கேபிள் ஒயர் ஃபோனில் பேசுறதுக்கும் ஒயர்லெஸ்ல பேசுறதுக்கும் இதில் வந்து இந்த லாசஸ் ஆஃப் டேட்டா ரேட்ஸ் எதில் ஹையராக இருக்குன்னா ஒயர்லெஸ்ல தான் ஹையராக இருக்கும், ரைட். அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம். சம்மன் இஸ் ஜாயினிங்
Lakshmanan is joining. Okay. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்கே நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்கையும் ஒயர்டு நெட்வொர்க்கையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். டேட்டா ரேட் வந்து எதில் அதிகமாக இருக்கும்? நம்ம ஒயர்லெஸ்ல தான் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா தண்டரிங், லைட்டனிங், இடி, மின்னல்லாம் வரும்பொழுது இந்த டேட்டா லாஸஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. ஒயர்டுன்னா அது ஃபுல்லி நம்ம மேலே பிளாஸ்டிக் கவர்ல ப்ரொடெக்டிவா இருக்கிறதுனால அங்கே டேட்டா லாஸ் ஆகுது. இது மாதிரி சம் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் டைம்ல வந்து எதுல டேட்டா லாஸ் அதிகமாக இருக்கும்? இந்த ஒயர்லெஸ்ல. பட் ஒயர்ல இருக்காது. ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ், ரைட்? இதுல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்எம் இருக்கு. எஃப்எம்ல பாத்தீங்கன்னா 87 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல வந்து அந்த 102 மெகாஹெர்ட்ஸ் வரலாம் தான் எஃப்எம் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் வேற மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு தான் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க, ரைட்? ஏன்னா இதுல தட் இஸ் ஒரு கம்யூனிகேஷன் இன்னொரு கம்யூனிகேஷன் ஓவர்லேப் ஆச்சுன்னா எல்லா கம்யூனிகேஷனுமே வந்து ப்ராப்பரா இருக்காது. அதனாலதான் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பிரிச்சு கொடுத்துடுறாங்க. ரேடியோக்கு இது, டெலிவிஷனுக்கு இது, மொபைலுக்கு இது, ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்க்கு இதுன்ட்டு. அதனால ஒரு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இன்னொரு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியோட கம்பைன்ட் ஆகிட்டு டிஸ்டர்பன்ஸ் வராது, ரைட்? ஸோ அதனால தான் இது என்ன சொல்றோம்? ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீக்வன்சிஸ், ரைட்? ஸோ இந்த பிஎஸ்என்எல் அப்படின்னா இந்த பிஎஸ்என்எல் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 950 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சில இருந்து 2300 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வரலையும் தான் இந்த நெட்வொர்க் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதுல வந்து வேற நெட்வொர்க் ஓவர்லேப் ஆகக்கூடாது. அது மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரெகுலேஷன் ஒயர்லெஸ்ல இருக்கு. அடுத்து லோ டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட், அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் அப்படின்னாலே பெர் செகண்ட் எவ்வளவு டேட்டா கம்யூனிகேட் ஆகுது. அதனாலதான் நம்ம நெட்வொர்க் இப்படி சொல்லுவோம் 50 Mbps, ரைட்? 200 Mbps, 100 Mbps, 2 Mbps அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆர் ரிசீவ்டு பெர் செகண்ட், அதுதான் வந்து நம்ம டேட்டா ரேட்ஸ்னு சொல்லுவோம், ஸ்பீடு. அப்போ வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனோட டேட்டா ரேட் ஸ்பீடு வந்து ஒயர்டை விட குறைவாக தான் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணப்போ இந்த 9.6 kilobits per second வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்பீடாக இருந்தது மொபைலில். இப்போ நாம யூஸ் பண்ணுறது 4th ஜென்ரேஷன் மொபைல் கம்யூனிகேஷன். இப்போ யூஸ் பண்ணுறதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 100 Mbps per second ஹை ஸ்பீடு இன்டர்நெட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள், ரைட்? இப்போ இதில் ஸ்டடியில் ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்கையும் ஃபிக்ஸ்ட் நெட்வொர்க்னா ஒயர்டு நெட்வொர்க்கையும் கம்பேரிட்டிவ்லி பார்க்குறோம். டேட்டா லாஸ் எதுல அதிகம் இருக்கும்? ஒயர்லெஸ்ல. ரெகுலேஷன்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுல இருக்கு? ஒயர்லெஸ்ல. என்னது டேட்டா லாஸ்னா? டேட்டா எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? சிக்னலாக தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அதாவது ஒயர்லெஸ் பொறுத்த வரையில டேட்டா வந்து சிக்னல் ப்ரோபகேஷன் சொல்லுவோம். இப்போ ஆல் இண்டியா ரேடியோ இருக்கு, அவங்களோட ப்ரோக்ராம் வந்து கம்யூனிகேட் பண்றாங்களா, என்ன ஆகும்? அந்த ப்ரோக்ராம் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸா கன்வெர்ட் ஆயிடும். இப்போ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும்போது அது பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில டிரான்ஸ்மிட் பண்றாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 98.3 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல அந்த ஹியூமன் ஹியரபிள் ஆடியோ வந்து என்னவா ஆயிடுது? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸா கன்வெர்ட் ஆயிடுது. அப்போ அங்க யூஸ் பண்ற அந்த டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆண்டனா மூலம் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி சேனல் கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. 98.3 சேனல், ஃப்ரீக்வன்சி சேனல். அதுல இந்த நம்மளோட ப்ரோக்ராம் டேட்டா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு அது சிக்னல்ல அந்த சேனல்ல பிளேஸ் ஆகும்போது ப்ரொபகேட் ஆகும். அப்படி ப்ரொபகேட்னா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு ஃப்ளோட் ஆகும். அதனோட ஸ்பீடு 98.3 இருக்கிறதுனால ஸோ பெர் செகண்ட் அவ்வளோ ஸ்பீட்ல ஆசிலேட் ஆகும் அந்த சிக்னல். அப்படி ஆசிலேட் ஆகும்போது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த டேட்டா, ப்ரோக்ராம் டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, ரைட்? ஸோ அப்போ அதான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும், அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேற கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து இங்க இருக்கு. ஆனா ஒயர்டுன்னா அப்படி இல்லை. ஒயரை நம்ம எந்த டைரக்ஷனாலும் கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டுல ஒரு 10 கம்ப்யூட்டருக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும், 10 கேபிள் யூஸ் பண்ணி எப்படினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் ஃபார் த ஸ்டேட் ஆர் கண்ட்ரி அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அலாட் பண்றதுல மட்டும்தான் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். அதான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்றோம். அதுக்குள்ள டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் ஸ்பீடு வந்து குறைவு. இதுதான் வந்து த்ரூ புட்னு சொல்லுவோம். த்ரூ புட் அதாவது என்ன ஸ்பீடு பாருன்னு கேட்பாங்க. 100 Mbps அப்படின்னு. முன்னாடிலாம் இந்த ப்ரௌசிங் சென்டர்லாம் நிறைய இருக்கும், அங்கே எழுதி வச்சிருப்பாங்க பிராட்பேண்ட், ISDN,
இன்டெகிரேட்டட் செஷன் டிஜிட்டல் நெட்வொர்க் ISDN பிராட்பேண்ட் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அப்போ பிராட்பேண்ட்னால ஹை ஸ்பீடு, அப்போ 10 Mbps per செகண்ட் வந்தாலும் அது ஹையஸ்ட் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு, ரைட். 2 Mbps வந்தாலும் ஹையஸ்ட் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு, அதே ISDN பிராட்பேண்ட் தான் சொல்லுவோம். இப்போ 10 Mbps up to 100 Mbps, ஈவன் இப்போ வர கனெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 500 Mbps அப்போ சொல்லுவாங்க. பட் we can able to get at least 100 Mbps speed in the internet. அப்போ லோ டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் வந்து வயர்லெஸ்ல இருக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி. இது எல்லாமே கம்பேர் வித் ஃபிக்ஸட் நெட்வொர்க், அதாவது வயர்டு நெட்வொர்க்கோட கம்பேர் பண்றதுனால வயர்லெஸ்ல குறைவா இருக்குன்னு சொல்லுவோம், ரைட். அடுத்து முக்கியமானது செக்யூரிட்டி குறைவுன்னு சொல்லுவாங்க. வயர்லெஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்லைன் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், பேங்கிங் ஆப்ரேஷன்லாம் வயர்லெஸ்ல யூஸ் பண்ண பயப்படுவோம். ஏன்னா செக்யூரிட்டி வந்து குறைவா இருக்குமே வயர்லெஸ்லன்றதுனால, right. Nowadays lot of high level securities are available in the wireless network also. Mobile communication le high level security la vandachu. Always shared medium, wireless endradhu always shared. Ipo for example oru Sun TV network or Star TV network irukunu vechukonga, அது always shared medium. 24 hours open la dhaan irukum. அந்த connect subscribers ku வந்து open la dhaan irukum. they can use their device, radio or television எந்த டைம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்வேஸ் ஷேர்டு மீடியமா இருக்கும். அது இதுக்கு லீவு அப்படிலாம் கிடையாது, ரைட். இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோனுக்குலாம் இன்னைக்கு லீவு அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் யூஸ் பண்றது ஒரு BSNLனா எனது 3G கம்யூனிகேஷன். அப்போ 3Gக்கு வந்து 950 MHz to 1200 MHz அந்த ஃப்ரீக்வன்சி சேனல் வந்து ஆல்வேஸ் ஆன்ல தான் இருக்கும். அதனால தான் ஆல்வேஸ் ஷேர்டு மீடியம்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒயர்லெஸ் மீடியம் வந்து ஆல்வேஸ் ஷேர்டு மீடியம், ரைட். ஸோ இது வந்து கம்பேரிட்டிவ், ரைட். கம்பேரிட்டிவ் புரியுதா? கம்பேரிட்டிவ்ல வந்து வயர்லெஸ்ல டேட்டா லாசஸ் பாசிபிள், ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் பாசிபிள், டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்பீடு வந்து குறைவா இருக்கும், ஹையர் டிலேஸ், ரைட். அடுத்து லோயர் செக்யூரிட்டி வந்து குறைவா இருக்கும். திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஷேர்டு மீடியம். இதுதான் வயர்டு மீடியத்துக்கும் வயர்லெஸ் மீடியத்துக்கும் உள்ள சம் கம்பேரிஷன். Okay, right. So far we have discussed mobile communication என்ன, mobile communication வந்து என்ன பேசிக், ரெண்டு பேசிக்ல ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. யூசர் மொபிலிட்டி, டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டில ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. மொபைல் கம்யூனிகேஷன் ஆர் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்றது அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அடுத்தது வந்து வெறும் லொகேஷன் டிபெண்டன்ட் சர்வீசஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை எழுதணும். லொகேஷன் டிபெண்டன்ட் சர்வீசஸ்ன்னு கேட்டால் இதை எழுதணும். 10 மார்க்ஸ்ல அப்ளிகேஷன் கேட்டால் இதையும் சேர்த்து எழுதணும். ஓகே, லொகேஷன் டிபெண்டன்ட் சர்வீஸ்னா நீங்க மொபைல்ல போயிட்டே இருக்கும்போது நீங்களே நிறைய மெசேஜ்லாம் ரிசீவ் ஆகும். உங்களுக்கு புஷ் மெசேஜஸ் ஆன்ல இருந்ததுன்னா, இப்போ சென்னையிலேருந்து திருச்சி போனீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற புஷ் மெசேஜ் வரும். ஸோ அங்கே என்ன ஈவெண்ட் நடக்குது, என்ன ஆஃபர், அந்த மாதிரி பப்ளிக் ஓரியன்டட், பிஸ்னஸ் ஓரியன்டட் புஷ் மெசேஜஸ் வரும், ரைட். இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் அண்ட் லொகேஷன் டிபெண்டன்ட் சர்வீசஸ், இதை பார்த்தோம். அடுத்து போர்ட்டபிலிட்டி, டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி, அதனோட நன்மை தீமைகள் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மொபைல் சர்வீசஸ்லாம் பேசிக்காக அவைலபிளாக இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். அடுத்து வந்து டிவைஸோட போர்ட்டபிள் வந்தது. அடுத்தது ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்கையும் வயர்டு நெட்வொர்க்கையும் ஒரு கம்பேரிட்டிவாக ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தோம். என்னென்னலாம் வயர்டு நெட்வொர்க்கோட ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்கில் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம இதில் பார்த்தோம். But nowadays all the problems are rectified. Wireless networks are equivalent to wired network. Right. So the next we are going to study about the history of wireless communication. Right? History of wireless communication. You just look at this slide. The first line, the last line, over a quick cover, 1 minute. Just go through the year. ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம இந்த வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனோட ஹிஸ்டரி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். Many people in the history used light for communication. இப்போ நம்ம சன்னோட லைட்
எர்த் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கும்? எனிபடி? எவ்வளவு நேரத்தில் ரீச் ஆகும்? எனிபடி? வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங்? ஜஸ்ட் டெல் மீ. சன்லைட் எர்த்துக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் டைம் எடுத்துக்குது? தப்பு, ரைட், நோ ப்ராப்ளம். இருக்கீங்களா? எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குது? So within 8 minutes சன்லைட் வந்து நம்ம எர்த்துக்கு வந்துருது. இப்போ நீங்க எர்த்துக்கு ஒரு 3000 to 5000 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல இருக்க ஒரு ராக்கெட்ல போங்க எர்த்ல இருந்து சன்னுக்கு, எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கும்? மூனுக்கு போறாங்க இல்லையா இஸ்ரோல இருந்து, எத்தனை மாசம் எடுத்துக்கிச்சு அங்க ஒரு பிளானட் டு பிளான் மூனுக்கு போறதுக்கு? ஸோ இட் டுக் மோர் தென் 2 or 3 months இல்லையா? அவ்வளவு ஸ்பீட்ல போய் அத்தனை மந்த்ஸ் எடுத்துக்குது. பட் லைட்டை பாருங்க, ஒரு 8 minutes சன்ல இருந்து எர்த்துக்கு வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு. ரைட்? அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்? லைட் இஸ் அ ஹை ஸ்பீட் மீடியம். லைட் இஸ் ஹை ஸ்பீட் மீடியம். இவ்வளோ மைல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற சன் டு எர்த்தையே 8 minutes ரீச் ஆகுதுன்னா இந்த லைட்டோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? அதனாலதான் இந்த தண்டர் வரும்போது நமக்கு மின்னல் முன்னாடி வந்துடும், சத்தம் வந்து பின்னாடி வரும் இல்லையா? நம்ம ஸ்கூல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஸோ மேகம் இடிக்கும் போது சவுண்டும் லைட்டும் அங்க சேம் டைம்ல தான் அங்க ஜென்ரேட் ஆகுது. ஆனா எது நமக்கு குயிக்கா ரீச் ஆகுது? மின்னல். ஏன்னா லைட் இட் கேன் டிராவல் ஃபாஸ்டர். மேகம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, அதனால லைட் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நேரத்திலேயே நமக்கு இடி சத்தம் கேட்டுடும். இதே மேகம் ரொம்ப லாங்ல இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த லைட்டோட ஹை ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு வரும். ஓகே, ஸோ அதுல வந்து என்ன, வாட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர் இஸ் லைட் இட் கேன் டிராவல் ஃபாஸ்டர். So as a communication engineer என்ன பண்ணுவாங்க, why not use the light as a medium for communication? ஏன் நம்ம கேபிள்ல டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்? why not use the light for the data transmission? அப்போ லைட்டை ஒரு மீடியமா யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த தாட்ல வந்ததுதான் இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்கல் கேபிள். கண்ணாடி இழைன்னு பார்த்துருப்பீங்க, கண்ணாடி இழை கேபிள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த டேட்டாவை லைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த கண்ணாடி இழை கேபிள் வைக்கும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்டா transmit out, right? So that is we are discussing here the wireless communication. எங்க இருந்து சோர்ஸ்? நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் நீங்களாம் கூட விளையாண்டுருப்பீங்க சின்ன வயசுல. அந்த மேட்ச் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு எண்ட்ல நூலை கட்டி ஒரு குச்சியும் நூலையும் கட்டி மேட்ச் பாக்ஸ்ல, அடுத்து ஒரு 10-15 மீட்டர்ஸ் இருக்கிற நூலோட மத்த எண்ட்ல ஒரு மேட்ச் பாக்ஸை வச்சு அந்த குச்சி வச்சுட்டு நம்ம மைக் மாதிரி அந்த மேட்ச் பாக்ஸ்ல இருந்து ஹலோ ஹலோன்னு சொன்னோம்னா அந்த எண்ணில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹலோ ஹலோன்னு கேட்கும் இல்லையா? என்னது அது? அதான் தமிழ்ல அதிர்வுன்னு சொல்லுவோம், ஆசிலேஷன். ஸோ நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து அந்த நூல்ல வந்து என்ன ஆகுது? ஆசிலேட் ஆகுது. அப்ப நாம பேசுறது அந்த எண்ணில் வந்து கேட்குது. இப்போ நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பக்கத்துல இருக்கிற நம்மளோட அந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டர்லையும் இது வச்சிருக்காங்க. நீங்க ஒரு எண்ணில் பேசினீங்கன்னா அடுத்த எண்ணில் கேட்கும். ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் ஃபார் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ், ரைட்? இதுல தான் many people in the history used early history of wireless communication slide. தெரியுதா? early history of wireless communication slide தெரியுதா? yes, yes, okay. இதுல ஹீலியோகிராப்ஸ் ஃபிளாக்ஸ் செமஃபோர் கண்டுபிடிச்சார் 150 BC-ல. ஸ்மோக் சிக்னல்ஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன். ஸ்மோக் சிக்னல்ஸ் நம்ம தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்மோக். நம்ம எரியும் போது வர புகை, அதுல வந்து அந்த ஸ்மோக்ல வந்து டேட்டாவை வந்து வாய்ஸ் டேட்டாவை கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கான இதை வந்து கிரீஸ்ல வந்து பண்ணாங்க, ரைட்? ஸோ அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா செஞ்சு காமிச்சாங்க. இந்த 150 BC-லே இது நடந்திருக்கு. we have the record. 1794 ஆப்டிக்கல் டெலிகிராஃப் கிளாட் சாப்பே ஒரு கண்டுபிடிச்சார். வயர்லெஸ்லி டெலிகிராஃபை பண்ணலான்ற கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சார். அடுத்து வந்து தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், 1831 ஃபாரடே, மைக்கேல் ஃபாரடே டெமான்ஸ்ட்ரேட்ஸ்
எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்த பிறகுதான் so the wireless technologies are successfully reached this level. இதுல மைக்கேல் ஃபாரடே என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பவரை மேக்னெட்டிக் சர்ஃபேஸ்ல அப்ளை பண்ணுங்க. இது ஒரு ரியாக்ஷன் தான், பிசிக்கல் ரியாக்ஷன். இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் பவர் 220 வோல்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் மேக்னெட்டிக் சர்ஃபேஸ்ல அப்ளை பண்ண அது வந்து ஒரு வயர்லெஸ் வேவா ஜெனரேட் ஆகும்ன்றத கண்டுபிடிச்சாரு யாரு? ஃபாரடே. அதுதான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். அந்த வேவ்ஸ் தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன் மீடியமா யூஸ் பண்றோம். நம்மளோட ஹியூமன் வாய்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், அதை வேவ்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் சோர்ஸ் ஃபார் த சக்சஸ்ஃபுல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன், மைக்கேல் ஃபாரடே. ரைட். ஸோ இப்போ இருக்கிற ஆல் ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ், டெலிவிஷன் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன செய்யறாங்க? இதுதான் செய்யறாங்க. வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்மிஷன் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுது? அந்த டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆண்டனா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் மூலம் நம்மளோட டேட்டாவை, எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா இருக்கிற டேட்டாவை மேக்னெட்டிக் சர்ஃபேஸ்ல அப்ளை பண்ணி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸா ஜென்ரேட் பண்றோம். அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ், ஜென்ரேட்டட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸும் பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில டிராவல் ஆகும். ரைட். ஸோ த டெக்னாலஜி இஸ் கால்டு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். இதை யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க? 1831ல மைக்கேல் ஃபாரடே. மைக்கேல் ஃபாரடே he invented this technology. Right. அடுத்து 1831 to 1879 period the wireless communication. So the next level of implementations யார் கொண்டு போனாங்க? ஜேம்ஸ் மேக்ஸ்வெல். ரைட். ஸோ ஜேம்ஸ் மேக்ஸ்வெல் என்ன செஞ்சாருன்னா, இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஒரு லிமிட்டெட் டிவைஸ் தான் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். இதுல மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டிவைஸை கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு ஆன அந்த தட் இஸ் கால்ட் என்ன சொன்னா ஃபேஸ் மாடுலேஷன், ஷிஃப்ட் மாடுலேஷன், அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது இந்த ஜேம்ஸ் மேக்ஸ்வெல். அடுத்து ஹென்ரி ஹெர்ட்ஸ். இப்போ நாம இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனை நாம எந்த யூனிட்ல சொல்றோம்? 150 மெகாஹெர்ட்ஸ், 150 கிகாஹெர்ட்ஸ், 100 மெகாஹெர்ட்ஸ், 2 மெகாஹெர்ட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா? ஏன் அப்படி சொல்றோம்? Henry Hertz, he invented, that is, he demonstrated the experiment, the wave character of electrical transmission through space. Where Henry Hertz illati இன்னைக்கு டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன் ஆஃப் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இவர் கண்டுபிடிச்ச ஃபாரடேவோட டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணதை நெக்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் லெவலுக்கு ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல இதை கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணது யாரு? ஹென்ரி ஹெர்ட்ஸ். இந்த ஹெர்ட்ஸ் தான் என்ன செய்யறாரு? ஸோ ஸ்பேஸ்ல இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ல டேட்டாவை மிங்கிள் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணாரு. ஸோ 1886ல ரைட் ஜெர்மனியில ஸோ இவர் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல இதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்தார். அதனால தான் இவரோட நேமை நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த வயர்லெஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எல்லாமே நம்ம எதுல மெஷர் பண்றோம்? எந்த யூனிட்ல மெஷர் பண்ணா ஹெர்ட்ஸ் மெஷர் பண்றோம். ஹென்ரி ஹெர்ட்ஸ். அதனால தான் 10 மெகாஹெர்ட்ஸ், 2 மெகாஹெர்ட்ஸ், 3 மெகாஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட். ஸோ இவர் என்ன செஞ்சாரு? ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல இந்த வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி வயர்லெஸ் டேட்டாவை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணலாம்ன்றத ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சார். அடுத்து 1895ல எல்லாருக்கும் தெரியும் ரேடியோ கண்டுபிடிச்சது யாரு? மார்க்கோனி. 1895 குகிலியமோ மார்க்கோனி, ஜி மார்க்கோனி. இவர் என்ன செஞ்சாரு? ரேடியோ கண்டுபிடிச்சார். ரேடியோ ஃபர்ஸ்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் வயர்லெஸ் டெலிகிராஃபி டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியில ஆட் பண்ணாரு. இதில் லாங் வேவ் டிரான்ஸ்மிஷன், ஹை டிரான்ஸ்மிஷன் பவர் நெசசரி சொல்லி எபோவ் 200 கிலோவாட்ல வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனை வேவ்ஸ்ல வந்து பண்ண வைக்கலான்றத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சார் மார்க்கோனி. அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியலா ரேடியோஸ் எல்லா கண்ட்ரிலையும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அடுத்து 1907 கமர்ஷியல் டிரான்ஸ் அட்லாண்டிக் கனெக்ஷன்ஸ். இங்கதான் வந்து என்ன செஞ்சாங்க? இந்த வயர்லெஸ் கனெக்ஷன் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து கமர்ஷியலா எல்லா கண்ட்ரிக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக் எடுத்துட்டு கமர்ஷியலா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இதுல ரேடியோ, என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ், கம்யூனிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே இதுல வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. 1915ல வயர்லெஸ் வாய்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நியூயார்க்ல வந்து
ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணாங்க. தென் மார்க்கோனி அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெக்னாலஜி இதையே என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணார், சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜிஸை இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணார். 1926ல ட்ரெயின் ஃபோன் ஆன் த ஹம்பாக் பெர்லின், இவர் தான் என்ன பண்ணாரு, ஃபோன் ஓவர் வாய்ஸ், இந்த ஒயர்லெஸ்ல வந்து வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்து கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் கிரஹாம் பெல் வந்து ஃபோனை கண்டுபிடிச்சாரு. 1928ல மெனி டிவி பிராட்காஸ்ட் ட்ரையல்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஒயர்லெஸ் சிக்னல்ஸ் வந்த பிறகு ஸோ டெலிவிஷன் கம்யூனிகேஷனும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதில் வீடியோவும் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. 1933ல ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன், இதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன்ன்றது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் தான் நடக்கும் இல்லை, அந்த மாடுலேஷன் யூஸ் பண்ணுறதால மல்டிபிள் சேனல்ஸ் கேன் பி கம்யூனிகேட்டட் இன் ஏ காமன் மீடியம்ன்றதை ஆம்ஸ்ட்ராங் கண்டுபிடிச்சார். ரைட், இப்போ இது நம்ம பார்க்கறது இல்லாமல் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஹிஸ்டரி, எப்படி எல்லாம் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்குன்றதுக்கான ஹிஸ்டரி தான். ஹவு ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் டெவலப்ட் அப்படின்றதுக்கான ஹிஸ்டரி தான். ஸோ இப்போ 1933ல ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி சேனல்ல மல்டிபிள் சேனல்ஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கலாம், மல்டிபிள் டிவைசஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான டெக்னாலஜியை ஆம்ஸ்ட்ராங் கண்டுபிடிச்சார். ரைட், அடுத்து இவங்க வந்து ஏஎன்எஸ் டெக்னாலஜியை ஜெர்மனியில இருந்து கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது கம்யூனிகேஷன்ஸ் இந்த மல்டி கம்யூனிகேஷன் ஃபார் கமர்ஷியல் அண்ட் பப்ளிக் யூஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பிஎன்எஸ் டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்தாங்க. இந்த மேக்ஸிமம் பப்ளிக் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அடுத்து வந்து ப்ராஜெக்ட் நேம் தான் என்எம்டி. ரைட், ஸோ என்எம்டி டெக்னாலஜியில் ஸோ த நேஷனல் மொபைல் டெக்னாலஜி 450 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல கம்யூனிகேஷன் வந்து அதாவது ஒயர்லெஸ்லி, அதான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கான ஆர்ஜின் இவங்க தான் கிராண்ட் ஃபாதர், இவங்க தான் சோர்ஸ் ஃபார் மொபைல் ஃபோன் கம்யூனிகேஷன். வெறும் 450 மெகாஹெர்ட்ஸ் சேனல்ல என்எம்டி நேஷனல் மொபைல் டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜியில மொபைல் டிவைஸ் மூலம் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம்ன்றத எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்க, 1979. ரைட், அடுத்து 1982ல ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்எம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அதை இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஜிஎஸ்எம் ஃபோன், தட் இஸ் அ குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன். இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து ஆரம்பிச்சாங்க. பேன் யூரோப்பியன் டிஜிட்டல் மொபைல் ஃபோன் சிஸ்டம் வித் ரோமிங், அதாவது யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில வந்து இதனோட 1982 இவங்க டிஃபைன் பண்ண ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன, இன்னைக்கும் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் வந்தாலும் சரி, நியூ மொபைல் டெக்னாலஜி 3G or 4G வந்தாலும் எந்த கண்ட்ரியில ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆகும், ஐரோப்பால தான். ஸோ யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில தான் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆகும். அதனால தான் இப்போ 5G மொபைலும் அங்கே தான் ரிலீஸ் பண்றாங்க, 4Gயும் அங்கே தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎஸ்எம் ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் அங்கே தான் கொண்டு வந்தாங்க, யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில தான் 1982ல. அவங்களோட மெயின் கோல் என்னவா இருந்ததுன்னா, யூரோப்பியா வந்து பேன் யூரோப்பியன், எந்த ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் அந்த யூரோப்பால எல்லாரும் ஒயர்லெஸ்லி போன்ல பேசணும் அப்படின்ற ஒரு கோல்ல இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஜிஎஸ்எம், இப்போ இருக்கிற ஜிஎஸ்எம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பேசிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை டிஃபைன் பண்ணாங்க. ரைட், அடுத்து இந்த அட்வான்ஸ்டு மொபைல் ஃபோன் சிஸ்டம்ன்றது 1983ல ஆரம்பிச்சாங்க. அமெரிக்காவிலையும் இதை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஏஎம்பிஎஸ். அதுக்கப்புறம் 1984ல இருந்து தான் கார்லெஸ் ஃபோன், அதாவது சிடி அப்படின்னா கார்லெஸ் டெலிஃபோன் 1 ஸ்டாண்டர்ட், யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில தான் ஃபர்ஸ்ட் இதை லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ அடுத்து சீனெட்ஸ்ன்றது மொபைல் ஃபோன் சர்வீஸ் தான், வாய்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கான மொபைல் ஃபோன் சர்வீஸ் வந்து 1986ல ஜெர்மனியில வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அடுத்து வந்த டெக்னாலஜி தான் டிஇசிடின்றது, டிஜிட்டல் யூரோப்பியன் கார்லெஸ் டெலிஃபோன், டெக்ட்னு சொல்லுவோம். டிஜிட்டல், அதுக்கப்புறம் இது என்ன நேமா மாறிச்சுன்னா டிஜிட்டல் என்ஹான்ஸ்டு கார்லெஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன், டிஜிட்டல் என்ஹான்ஸ்டு கார்லெஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன். ஒயர்லெஸ்லி டெலிஃபோன் வந்து நாட் ஓன்லி அனலாக் வாய்ஸ், டிஜிட்டல் வாய்ஸ்ல கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கான டெக்னாலஜி 1991ல வந்தது. இதான் கார்லெஸ் ஃபோன் சொல்லுவோம். அடுத்து 1992ல நம்ம யூஸ் பண்ற மொபைல் கம்யூனிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் ஃபிளட்ஜ்டு ஜிஎஸ்எம் மொபைல் கம்யூனிகேஷனா 1992ல வந்து லான்ச் பண்ணாங்க யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல.
இதுல வந்து என்ன ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணாங்க 90 மெகாஹெர்ட்ஸ். இப்போ நீங்க ஒரு சாதாரணமா இருக்கிற 2G போன் எடுத்து ஓபன் பண்ணி பாருங்க. உங்க மொபைல் போன் ஓபன் பண்ணி அந்த பேட்டரி எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதுல போட்டிருப்பாங்க 90 மெகாஹெர்ட்ஸ் to 950 மெகாஹெர்ட்ஸ். அதே ஒரு 2G 2.5G வரையும் சப்போர்ட் பண்ற போன் ஓபன் பண்ணிட்டு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா 1200 மெகாஹெர்ட்ஸ் வரையும் போட்டிருப்பாங்க 952. அடுத்து 3G போன் சப்போர்ட்டிங் இருந்ததுன்னா it is 2200 மெகாஹெர்ட்ஸ் வரையும் போட்டிருப்பாங்க. இதே 4G அப்படின்னா ஸோ இஸ் மல்டி பிராண்ட். ஸோ டைனமிக் மல்டி பிராண்ட் அதுல எபோவ் 2.20 கிகாஹெர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கும். அதனால தான் அதுல வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங், யூடியூப் ஸ்ட்ரீமிங், ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் எல்லாமே 4th ஜெனரேஷன் மொபைல் கம்யூனிகேஷன்ல பாசிபிளா இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1992ல இந்த GSM மொபைல் கம்யூனிகேஷனை 900 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல 124 சேனல்ஸ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதை அட் ஏ டைம் 124 மொபைல் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 1-to-1 கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டெக்னாலஜியை அப்ப இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அடுத்து யூரோப்ல வந்து ரோமிங் ஆப்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஜியோகிராபிக்கல் ரீஜன்ல இருந்து அடுத்த ரீஜனுக்கும் கால் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத கொண்டு வந்தாங்க. அடுத்து அதுலயே டேட்டா சர்வீசஸும் கொண்டு வந்தாங்க. 9.6 கிலோபிட்ஸ் per செகண்டுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ற டேட்டா சர்வீசஸ், அதாவது டெக்ஸ்டுவல் டேட்டா சர்வீசஸ் அதுல கொண்டு வந்தாங்க. ரைட். அது 1994ல அந்த ABCD அந்த இதை வந்து ENETஸ்னு கொண்டு வந்தாங்க. இதுல 1800 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலை யூஸ் பண்ணி அந்த வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனை மொபைல் போன்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க 94. 1996ல இந்த ஹைப்பர்லேன் டெக்னாலஜி வந்தது. ஹைப்பர்லேன்றது ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேடியோ லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். இந்த ஹைப்பர்லேன் வந்த பிறகுதான் நம்ம மொபைல் போன் வந்து செகண்ட் ஜெனரேஷன் மொபைல் போன் ஆச்சு. செகண்ட் ஜெனரேஷன் அப்படின்னா ஒரு மொபைல் போன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்ததுன்னா வாய்ஸ் மட்டும் இருந்தது. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆஃப் GSM இதுல இருந்து ஒன்லி அனலாக் வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன். அடுத்து இந்த ENET சர்வீசஸ்ல வந்து ஸ்பீட் அண்ட் டிஜிட்டல் பேஸ்டு வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைப்பர்லேன் டெக்னாலஜி வந்த பிறகு, அதாவது ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேடியோ லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் வந்த பிறகு இந்த மொபைல் போன்ல டெக்ஸ்டுவல் மெசேஜஸையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். SMS டெக்னாலஜி அண்ட் GPRS டெக்னாலஜி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸ்லோ ஸ்பீட் இன்டர்நெட் ஆக்சஸும் பண்ணிக்கலாம்ன்ற கான்செப்ட் வந்தது. அதாவது செகண்ட் ஜெனரேஷன். சில மொபைல்ல காமிக்கும் மேலே டவர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 3GR 4GR 2.5G இல்லாட்டி என்ன காமிக்குன்னா இப்போ இருக்குல்ல உங்களோட ஒரு ஜியோ ஃபோன் அல்லது 4G மொபைலில் வந்து ஆன் பண்ணி பாய்ச்சிங்கன்னா அந்த சிக்னலுக்கு மேலே வந்து காமிக்கும். இந்த சிக்னலுக்கு மேலே என்ன காமிக்கும்? LTEன்னு காமிக்கும். LTE யாருக்கா தெரியுமா? வாட் இஸ் LTE? LTEன்னா அப்படி அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து லாங் டேர்ம் எவால்வேஷன். அதான் LTE. தேர்ட் ஜெனரேஷன் மொபைல் ஃபோன் வரும்போது அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கான ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து LTE, லாங் டேர்ம் எவால்வேஷன். ரைட். ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ஓவர், நம்மளோட வாய்ஸும் வந்து டிஜிட்டல்லே கம்யூனிகேட் ஆகும். ரைட். அந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் இந்த 4th ஜெனரேஷன்ல வந்தது. ஸோ ஹைப்பர்லேன். அடுத்து இந்த 1997ல இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த ஈத்தர்நெட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. IEEE 802.11 இந்த ஈத்தர்நெட் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. இந்த ஈத்தர்நெட் கண்டுபிடிச்ச பிறகு இந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் என்ன? வைஃபை என்ற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. எப்போ? 1997ல. அப்போ ஒரு மொபைல் டிவைஸ், லேப்டாப், எனி கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ், ஃபேக்ஸ், பிரிண்டர், இப்போ எல்லாமே பிரிண்டர், CPU, ஃபேன், AC, ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே இப்போ IEEE 802.0 யூஸ் பண்ணி வயர்லெஸ்லி கனெக்ட் பண்ற மாதிரி வந்துருச்சு. ரைட். ஸோ இதுதான் வைஃபை ஈத்தர்நெட் வந்து IEEE 802.11 வைஃபை ஈத்தர்நெட். இதை வந்து 97ல வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. இது பேர் வயர்லெஸ் லேன். லேன்னாலே என்னப்பா? லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். 2 or more டிவைசஸ் வந்து கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து லேன். வயர்ல கனெக்ட் பண்ணா அது லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கிங். வயர் இல்லாம கனெக்ட் பண்ணா அது வயர்லெஸ் லேன், WLAN சொல்லுவோம். அந்த WLANக்கு வந்தான மெயின் காம்பனன்ட் என்னன்னா இந்த IEEE 802.11 இதுதான் இந்த வயர்லெஸ் லேனுக்கான மெயின் காம்பனன்ட். ரைட். இந்த IEEE ஸ்டாண்டர்ட்ல 2.4 GHz to 2.5 GHz
2 மெகாபிட்ஸ் per செகண்ட் இருக்கிற மாதிரி 1997லேயே கண்டுபிடிச்சாங்க. பட் நமக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு 10 இயர்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு. ஓகே, நம்ம கண்ட்ரிலாம் யூஸ் வர்றதுக்கு, ரைட்? பட் இனிஷியலி இன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் தே ஹாவ் ஸ்டார்டட் the wireless LAN, invented the wireless LAN in 1997. அடுத்து இந்த ஒயர்லெஸ் ஜிஎஸ்எம் மொபைல் ஃபோன் இருக்கு இல்லையா, அந்த டெக்னாலஜியில் 1998ல இந்த யூஎம்டிஎஸ் கான்செப்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. யூஎம்டிஎஸும் ஐஎம்டியும். இந்த யூஎம்டிஎஸ்ன்றது யூனிவர்சல் மொபைல் டெலிகம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம், ரைட்? இன்டர்நேஷனல் மொபைல் டெலிகம்யூனிகேஷன் 2000 என்ற ஸ்டாண்டர்டு கொண்டு வராங்க. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ்ல வந்து இந்த இரிடியம் அண்ட் அதர் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ்லாம் ஸ்பேஸ்ல லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ஒரு கண்ட்ரி டு இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து மொபைல் ஃபோனில் கம்யூனிகேட் பண்ணுற பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து வந்துச்சு இந்த சேட்டலைட் சர்வீஸ். அப்போவே 98லே 66 சேட்டலைட்ஸ் வந்து அதாவது ஹை எர்த் ஆர்பிட் சேட்டலைட்னு சொல்லுவோம். இங்கேருந்து ஒரு 33,000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் கிரவுண்ட்ல இருந்து above 33,000 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மேலே எர்த்ல இருந்து அந்த ஹைட்ல இந்த சேட்டலைட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்றாங்க. அப்படி லான்ச் பண்ணும்போது இத்தனை நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்ல இருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேல ஒரே ஒரு சேட்டலைட் இருந்ததுன்னா அந்த ஏரியா மட்டும்தான் கவர் ஆகும். ஸோ நம்மளோட என்டையர் குளோபுமே கவர் ஆகணும்னா அத்தனை நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் வேணும். இப்போ இப்படி ஒரு எர்த் இருக்கு, சாரி ஸ்கைல வந்து இந்த பிளேஸ்ல ஒரு சேட்டலைட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் தான் கவர் ஆகும். மற்ற கண்ட்ரிக்கும் கவர் ஆகணும்னா இந்த சேட்டலைட் தான் அந்த சேட்டலைட்டுக்கு கம்யூனிகேட் ஆகும், அந்த சேட்டலைட் அந்த சேட்டலைட், அந்த சேட்டலைட் அந்த சேட்டலைட். அப்போ ஒரு கான்டினென்ட்ல இருந்து இன்னொரு கான்டினென்ட்டுக்கு கம்யூனிகேஷன் பாசிபிள். அப்போ தட் ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்றாங்க. ஓகே, ரைட்? ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்தது ஹிஸ்டரி வந்து 150 BCலே இந்த ஒயர்லெஸ்க்கான சோர்ஸ் நமக்கு கிடைச்சது. அடுத்து மைக்கேல் ஃபாரடே வந்து ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கான பேஸை கண்டுபிடிச்சாரு. மேக்ஸ்வெல் வந்து அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சாரு. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் சிக்னலை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ண வைக்கலாம் ஸ்பேஸ்ல இருந்தது ஹென்ரி கண்டுபிடிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் மார்க்கோனி வந்தாரு. மார்க்கோனி அந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிலோவாட் சிக்னல்ல கம்யூனிகேட் பண்ணலாம்ன்றது ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சாரு. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் டெலிஃபோன் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்எம் மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில். ஜிஎஸ்எம் ஃபோன் டெக்னாலஜி, கார்ட்லெஸ் ஃபோன் அது மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. 1992ல் வந்து ஜிஎஸ்எம் வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக கமர்ஷியல் யூஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ தென் இதில் இந்த ஹைப்பர்லைன் டெக்னாலஜி, இந்த ஹாட்ஸ்பாட் டெக்னாலஜி, தெர் இஸ் வைஃபை டெக்னாலஜி எல்லாம் மொபைல் டெக்னாலஜியில் அந்த ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜியில் 97க்கு அப்புறம் ஆட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஸோ nowadays the wireless technologies are evolved in highest level. அதான் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் உங்களுக்கு தெரியுதா, ஒயர்லெஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஓவர்வியூன்னு. இதில் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து செல்லுலார் ஃபோன்ஸ்க்கான இது செல்லுலார் ஃபோன்ஸ் வந்து எப்படி 1981லேருந்து இப்போ வரலையும் எப்படி டெவலப் ஆயிருக்கு. அடுத்து இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு எது முக்கியம்? சேட்டலைட்ஸ் தான் முக்கியம். சேட்டலைட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம ஒயர்லெஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் மொபைல் கம்யூனிகேஷனே பண்ண முடியாது. அப்போ சேட்டலைட்ஸ் எந்த இயர்லேருந்து எது வரலையும் எப்படி லான்ச் பண்ணாங்கன்றது இந்த டயக்ராமில் தெரியும். அடுத்து கார்ட்லெஸ் ஃபோன் டெக்னாலஜி, அது எப்படி டெவலப் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க. அடுத்து ஒயர்லெஸ் லேன், அதான் ஒய்ஃபை. ஸோ ஒய்ஃபை அண்ட் ஒயர்லெஸ் லேன் டெக்னாலஜி எப்படி இதில் யூஸ் பண்ணாங்கன்றதுக்கான டயக்ராம் இது. இந்த டயக்ராம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லையா ஹிஸ்டரி, அதுதான் இங்கே டயக்ராமாக இருக்குது. 1981ல் வந்து NMT 450ல் வந்து மொபைல் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அனலாகில். அதுக்கப்புறம் 1986ல் NMT 9000 மெகாஹெர்ட்ஸில் இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் மொபைல் ஃபோன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து வந்து 1983ல் இந்த டிஜிட்டல் அண்ட் அனலாக் AMPS டெக்னாலஜியில் வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் மெசேஜ் கம்யூனிகேஷன்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. 1992ல் இந்த குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷனில் 1800 ஃப்ரீக்வன்சி சேனலை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி 450 ஃப்ரீக்வன்சி சேனல் ஆரம்பிச்சது மொபைல் ஃபோன் கம்யூனிகேஷன். அடுத்து 900ல் ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 1800ல் ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ நம்ம 2.3
மெகாஹெர்ட்ஸ் அதுக்கு மேலே போயிட்டோம். நம்ம 4th and 5th ஜெனரேஷனுக்கு போயிட்டோம், ரைட்? ஸோ இது வந்து பப்ளிக் டேட்டா சென்டர். அப்போ மொபைல் ஃபோன் வந்து பப்ளிக் டேட்டா சென்டராக வச்சு பட் ஆல் நெட்வொர்க் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ இதெல்லாம் அனலாக். இந்த லைட் ப்ளூல இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் அனலாக். இந்த கிரீன்ல இருக்கிறதுலாம் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் 98 NMT மொபைல் ஃபோன் 450 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல அனலாக் தான் சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. 900 மெகாஹெர்ட்ஸ் 1986ல அனலாக் தான் சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. 1983ல அனலாக் தான் சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. 1991ல CDMA, அதாவது கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ்னு பேரு, இந்த CDMA. இந்த CDMA டெக்னாலஜி டிஜிட்டல்ல கொண்டு வந்தாங்க. அப்புறம் 92ல GSMமும் டிஜிட்டல்ல வந்துச்சு. அடுத்து இந்த GSM 1800ல டிஜிட்டல் ஆச்சு. இதுலயே வந்து டேட்டா கம்யூனிகேஷனும் சப்போர்ட் பண்ணுச்சு, அதாவது PDC, ரைட்? ஸோ இதுதான் மொபைல் கம்யூனிகேஷனோட குரோனாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ். இதுக்கு சப்போர்ட்டிவா அந்த சேட்டலைட்லாம் எப்படி லான்ச் பண்ணாங்க? 1982ல இன்மார்சாட் A சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு, இந்த மொபைல் கம்யூனிகேஷனுக்கு அனலாக்கு. அடுத்து இந்த இன்மார்சாட் C வந்து டிஜிட்டல் சேட்டலைட். அதனால இதுல டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்ஸ்லாம் பாசிபிள் ஆச்சு. 1992ல இன்மார்சாட் B, இன்மார்சாட் M சேட்டலைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்றாங்க. இதை இன்மார்சாட் B வந்து ரிமாண்ட் பண்றாங்க, இன்மார்சாட் M வந்து புதுசா லான்ச் பண்றாங்க. 1998ல இரிடியம் சேட்டலைட் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த இரிடியம் சேட்டலைட் வந்த பிறகுதான் ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வந்து மொபைல்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அதான் UMTS IMT 2000 பேர் இருக்கு. யூனிவர்சல் மொபைல் டெலிகம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம், இன்டர்நெட் மொபைல் டெலிகம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் 2000 இந்த இதை கொண்டு வராங்க, ரைட்? அதே போல இந்த கார்ட்லெஸ் போனும் எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்றது இதுல பாக்குறோம். 1980ல கார்ட்லெஸ் டெலிஃபோன் 0 வெர்ஷன் வந்தது. 1984ல கார்ட்லெஸ் டெலிஃபோன் 1 வெர்ஷன் வந்தது. 1987ல கார்ட்லெஸ் டெலிஃபோன் 1+ வந்தது. இது மூணுமே அனலாக்ல தான் கம்யூனிகேட் ஆச்சு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அனலாக் சிக்னல்ஸ். 1989ல கார்ட்லெஸ் டெலிஃபோன் 2 மாடல் வந்துச்சு. 1991ல DECT மாடல் வந்தது, ரைட்? ஸோ அந்த DECT மாடல் வந்த பிறகு ஹை ஸ்பீட் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்மிஷன் கார்ட்லெஸ் ஃபோன்லையும் சப்போர்ட் ஆச்சு. அதே போல நெக்ஸ்ட் வயர்லெஸ் ஃபோன் வந்து எப்படி டெவலப் ஆச்சு? டியூரிங் த இயர் 1990+ல இந்த வயர்லெஸ் லேன், அதாவது வைஃபை கான்செப்டுக்கான ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 1995, 96, 97ல இந்த IEEE 802.11 இந்த ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லேன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் டிஜிட்டல். அதுக்கப்புறம் 2005+ல வந்து இந்த ஹைப்பர் லேன் யூஸ் பண்ணி கமர்ஷியலா வயர்லெஸ், அதாவது ஃபோன்ல, லேப்டாப்ல, PCல அல்லது சிஸ்டம்ல ஆர் எனி கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ், மொபைல் ஃபோன், இது எல்லாத்துலயும் இந்த வைஃபை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதான் IEEE 802.11 வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So this is a diagram. This diagram illustrates the history of the wireless communication. Cellular phone 1981ல ஆரம்பிச்சு கரண்டா எப்படி இருக்கு. சேட்டலைட்ஸ் எப்படி எல்லாம் 1982ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதனோட லான்ச்சிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போனாங்க. கார்ட்லெஸ் போனோட டெவலப்மெண்ட் 1980ல இருந்து கரண்ட் டேட் வரல எப்படி. வயர்லெஸ் லேன், அதாவது வைஃபை, அதனோட டெக்னாலஜி எப்படி டெவலப் பண்ணி கொண்டு போனாங்கன்றத இந்த டயக்ராம் வந்து கிளியரா தெரியுது. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்கப்பா. The history of wireless communication, cellular phone history, satellite history, cordless phone history, Wi-Fi history. இதுதான் அதோட ஹிஸ்டரி. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். யாராவது ஜாயின் பண்றாங்க? ரிவ்யூ பண்ணுங்க. நான் ஒரு செகண்ட் இந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன். ஒரு 2 minutes இந்த அட்டெண்டன்ஸ் நான் லிங்க் ரெடி பண்ணிடுறேன். அதுக்குள்ள டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தா யோசிங்க. மீன் டைம் நீங்க உங்க சாட் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த சாட் பாக்ஸ்ல
உங்க நேம், உங்க என்ரோல்மெண்ட் நம்பரை அப்படியே chat boxல போஸ்ட் பண்ணுங்க. The name and enrollment number. So I also send the link. Okay. So இதுலயும் போட்டுருங்க, நான் லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுறேன். ஓகே. Yes, all of you post your name and enrollment number in chat box. Also, I will send you the link for attendance. Okay.
So I hope all are posted your name and enrollment number, right? Yes, students. So 12:23. So, so the link will be posted at the end of the class. At the end of the class, I will post the attendance link. Okay. Now I continue the class now. After 5 minutes break, now I continue the class.
Yes, I hope the screen is visible. Is it visible? Anybody? Is the screen visible? Yes, sir. Yes, thank you. Okay. So far we have discussed the history and the chronological development of the wireless and the mobile communications. Next, we will move to the area of research in mobile communication. Right. So, what are the researches which are going on the mobile communication? Right. So, the wireless communication researches are some of the notable researches are given here. There is a transmission quality. Right. The communication transmission quality related researches are still going on to improve the mobile communication. So what are the aspects they are doing the research? Increase the bandwidth. Bandwidth, that means how many number of bits transmitted per second is called the bandwidth here, right? So for example, if our mobile phone is supporting 10 Mbps per second bandwidth, that means how can we increase 200 megabits per second without any additional expenses? Such kind of the research. Then error rate. Almost error rates are reduced, even in the voice over the mobile communication or internet over the mobile communication. Maximum reduced. Still, they are doing the research on to decrease the error rate during the mobile communication and the delay. The connectivity and the communication delay also they need to reduce by using the delay, right? Appo the research. So research இருந்ததுனால இன்னும் நம்ம mobile communication performance வந்து improve பண்ண முடியும். So a lot of research are going on. அதில் some of the best research இங்க சொல்லியிருக்கேன். Transmission quality aspectsல இந்த researchல நடந்துட்டு இருக்கு. அடுத்து மாடுலேஷன் கோடிங் இன்டர்ஃபரன்சஸ். மாடுலேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ்ல ஒரு 30 மெம்பர்ஸ் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. 30 are human, right? But every 30 can be uniquely identified. இப்போ என்னோட ஃபேஸ் பார்த்தா என்ன நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், உங்கள் ஃபேஸ் பார்த்தோன்னா உங்கள் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், உங்கள் நேம் விட்டு நாம we can make a call. ஸோ எப்படி everyone having the face, எல்லாருக்குமே ஃபேஸ் வந்து 2 கண்ணு காது மூக்கு இப்படி தான் இருக்கு. But how we identify the people, uniquely identify the people, there is a modulation, face modulation, right? So everyone has some specific modulation. அப்போ நம்ம uniquely identify பண்ணோம். But இங்கே wireless communicationல the modulation it supports for multiple number of device communication and high speed transmission. Modulation என்ன செய்யறாங்க, ஒரு frequencyன்றது oscillation தான். So I will use the notepad or word here. For example, I am using paint here. Actually, in the modulation, for example, you look at here. So, what is the data transmission? The signals are, I use red color. Right. So, the signals which are transmitted like this, right? This is called the oscillation. So, the oscillation, right? So the signal is propagated from oscillating from this axis to top, higher to low and lower to high, right? This is called the oscillation. Here there is no modulation because, for example, if you assume this is 800 megahertz, this is the 800 megahertz frequency, right? This is the 800 megahertz frequency. We just assume. In this 800 megahertz frequency, it support 10 channels. That means how can we increase number of channels and how can we increase the bandwidth in this frequency channel? அதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த மாடுலேஷன். ஸோ இந்த மாடுலேஷன்ல ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன், இதை நம்ம யூனிட் 2ல படிப்போம். யூனிட் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன், ரைட்? ஃபேஸ் மாடுலேஷன்,
frequency modulation, phase modulation, and wavelength modulation. Wavelength modulation. இந்த மாதிரி different category of modulations வந்து இருக்கு. Frequency modulation, phase modulation, and wavelength modulation. இதுல frequency modulation இந்த frequency இருக்கு இல்லையா? So I choose some other color. So actually this is a frequency, right? This is a frequency. இது எத்தனை டைம் ஆசிலேட் ஆகுதோ அதனோட frequency speed ன்னு சொல்லுவோம். So the number of times oscillating the signal is called the frequency timing. So இது எத்தனை 100 megahertz na 100 times it will oscillate per minute. அப்போ number of times oscillation is called, it's mentioning the speed. இதுல இந்த frequency-ல modulate பண்றோம். இங்க for example phase modulation இதுல ஒரே frequency channel ஒரு device தான் communicate பண்ணனும் இல்ல. If we are applying the modulation on the frequency, right? So we can able to make more packet of data communication over the oscillations, right? The phase modulation, frequency modulation, that is if we are using like the modulation like this, phase modulation and the frequency modulation, that modulations can be applied on the oscillation of the signals. It increases the bandwidth also, it allow multiple number of devices to communicate. So அதனால தான் இந்த modulation concept வந்து யூஸ் பண்றோம். So I will back to our PowerPoint presentation. So that is in the area of research they are using modulation. அது அந்த frequency oscillation ஆகுது இல்லையா, அதுல applying modulation. அதுல வந்து 32 bit channel modulation, 64 bit channel modulation, 128 bit channel modulation, இது மாதிரி modulation apply பண்ணும்போது ஒரு frequency mediumல multiple number of devices maximum bandwidth data வந்து communicate பண்ண வைக்கலாம். So அதுக்கான researching நடந்துட்டு இருக்கு modulation. Then coding. So that is called code division multiple access. CDMA is a code division multiple access, right? The code division multiple access. So it enhances the communication capability. அதனால இதுலயும் இந்த research is going on. Then interferences. Interference is one of the major drawback in the wireless communication. Other interference அப்படினாலே noise, disturbance. ஒரு wireless signal open air spaceல oscillate ஆகி propagate ஆகி போயிட்டு இருக்கும்போது some chemical companies ஓட evaporation or thunder or lightning or any other any natural disasters-னால அல்லது வேற ஒரு கம்யூனிகேஷனோட ஃப்ரீக்வன்சியோட சிக்னலோட இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால என்ன ஆகும், கம்யூனிகேஷன் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும், நாய்ஸஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். இந்த கம்யூனிகேஷன் டிஸ்டர்பன்சஸ், நாய்ஸஸ் கிரியேட் ஆகிறத அவாய்ட் பண்றதுக்கான ரிசர்ச்சஸ். இப்போ மேக்ஸிமம் நீங்க டெலிஃபோன் கேபிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள்னு சொல்லுவோம். ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள், அதாவது ஒரு கேபிள்ல இப்போ எப்படி இருக்கும், அந்த இன்டர்ஃபரன்சஸ் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு அந்த ட்விஸ்டட் பேர் கேபிளை எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னா, ஸோ தட் இஸ் they are using like this. Twisted, for example, in the interferences வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு, இன்டர்ஃபரன்சஸ் அவாய்ட் பண்றது டெலிஃபோன் கேபிள்ல அந்த டிஎன்ஏ ஷேப்ல வந்து ஹெலிக்கல் ஃபார்ம்ல வச்சிருப்பாங்க. டிஎன்ஏ ஷேப்ல இப்போ for one cable for sending, another cable for receiving. இப்போ for example, right, is a helical form. இதுல so one is used for sending process, one is for used for receiving process, one is for another one is used for receiving process. இதுல communication இதுல data transmit ஆகுது. இப்போ sending process னு வெச்சுக்கோங்க, இது receiving, இதான் bidirectional communication. ஒரே கேபிள்ல ஒரு transmitting the dataவும் ஒன்ல transmitting the dataவும் இன்னொன்னுல receiving the dataவும் நடக்கும்போது இந்த கேப் இதான் ஹெலிக்கல் ஃபார்ம்ல. இப்படி கேபிள்ல வந்து அந்த டெலிஃபோன் கேபிள்ல அப்படி ஹெலிக்கல் ஃபார்ம்ல தான் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த கேபிளுக்கும் இந்த கேபிளுக்கான டிஸ்டர்பன்ஸ் இங்க இருக்கும். அப்போ
அப்போ இது வந்து இன்டர்ஃபரன்சஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணும். அதாவது இன்டர்ஃபரன்சஸ், நாய்ஸஸ், ரைட். ஸோ டேட்டா லாசஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெலிக்கல் ஃபார்மில் வந்து இந்த கேப் கொடுப்பாங்க, ரைட். ஸோ ஒரு இடத்துல தான் டச் ஆகும், அங்கே கிரியேட் ஆகிற நாய்ஸ் அங்கேயே ரெக்டிஃபை ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இங்கே டச் ஆகும் கேபிள், பட் இங்கே நாய்ஸ் ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா இங்கே கிளியர் ஆகிடும். அப்போது த ஹெலிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் த கேபிள்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் த வயர்டு நெட்வொர்க். ஒயர்லெஸில் பொறுத்த வரையில் ஓப்பன் ஸ்பேஸ், அதான் ஓப்பன் ஏரில் நம்மளோட சிக்னல் வந்து ஆசிலேட் ஆகும், ப்ரொபகேட் ஆகும். ஸோ த சிக்னல்ஸ் ஆசிலேஷன் இப்படி ப்ரொபகேட் ஆகும்போது என்னவாகும், இன்டர்ஃபரன்சஸ் வந்து வர வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ இது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி சேனல், ஒரு 50 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி சேனல் வச்சுக்கோங்க, பக்கத்திலே ஒரு 100 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி சேனல் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ இதனோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் இதில் டிஸ்டர்ப் ஆகும். அப்போ டிஸ்டர்பன்சஸ், இன்டர்ஃபரன்சஸ், நாய்ஸஸ் இது கிரியேட் ஆக பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, ரைட். அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரிசர்ச்சும் இஸ் ஆன் தி வே, ரைட். ஓகே, அதாவது இன்டர்ஃபரன்சஸ். Media access and the regulations. Media access and even the wireless communications can be performed in the high speed transmission by using Ethernet standards and other communication standards. அதில் வந்து எப்படி இன்னும் மீடியா ஆக்சஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணலாம். அடுத்து ரெகுலேஷன்ஸ். இப்போ என்ன கரண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது மொபைல் கம்யூனிகேஷனுக்கு, அதில் இன்னும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணுமா அல்லது ரிலாக்ஸ் பண்ணணுமா, அதுக்கான ரிசர்ச்சஸ், ரைட். இதெல்லாம் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸோட ஏரியா ஆஃப் ரிசர்ச், ரைட். ஸோ த சிக்னல் பேஸ்டு ரிசர்ச் இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மொபிலிட்டி பேஸ்டு ரிசர்ச், ரைட். மொபிலிட்டி பேஸ்டு ரிசர்ச், ஏதாவது ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போகும்போது இன்னும் சர்வீசஸை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அதில் ஒன் ஆஃப் த சர்வீஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் கால்ட் தி லொகேஷன் டிபெண்டன்ட் சர்வீஸ். லொகேஷன் டிபெண்டன்ட் சர்வீஸ். அனதர் ஒன் இஸ் லொகேஷன் டிரான்ஸ்பரன்சி சர்வீஸ், ரைட். லொகேஷன் டிபெண்டன்ட்னா நான் இங்கிருந்து ஆந்திரா போகிறேன், ஆந்திராவில் என்னென்னலாம் அந்த லொகேஷன் பேஸ்டு சர்வீசஸ் அவைலபிள் இருக்குன்றதை ஐ கேன் கெட் அஸ் அ புஷ் மெசேஜஸ். லொகேஷன் டிரான்ஸ்பரன்சி, ரைட். எங்கே இருக்கீங்க, எங்கே கரெக்டாக இருக்கீங்களா, ஸோ தட் வில் பி கம்யூனிகேட்டட் டு த ரிலையபிள் சோர்ஸ். அதே லொகேஷன் டிரான்ஸ்பரன்சி எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறது, ரைட். அக்யூரேட்டாக ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஆர் மொபைல் யூசர் எந்த பிளேஸில் இருக்கான்றது அக்யூரேட்டாகவும் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிசர்ச் ஹெல்ப் ஆகும். குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் சப்போர்ட். இதில் டிலே, மினிமம் டிலேவாக இருக்கணும். ஜிட்டர், கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும். செக்யூரிட்டி, ஹை லெவல் செக்யூரிட்டி, தேர்ட் பர்சனால வாய்ஸையோ அல்லது டேட்டாவையோ ஆக்சஸ் பண்ண கூடாது. ஸோ இது மாதிரி செக்யூரிட்டி பேஸ்டு சர்வீஸ், இதுதான் மொபிலிட்டி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து நான் பெங்களூர் போகிறேன், அங்கே வந்து செக்யூரிட்டி ப்ரொவிஷன்ஸ் குறைஞ்சிருக்கூடாது, அங்கேவும் சேம் செக்யூரிட்டி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த மொபிலிட்டி ஸ்டாண்டர்டில் இந்த ரிசர்ச்சஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரிசர்ச் கால் த போர்ட்டபிலிட்டி, ரைட். போர்ட்டபிலிட்டி இன் தி சென்ஸ் ஈஸி, ரைட். போர்ட்டபிள், தட் இஸ் ஈஸி. லெஸ் பவர் கன்சப்ஷனாக இருக்கணும். இன்னும் லெஸ் பவர் கன்சப்ஷனில் மொபைல் ஃபோனை எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், மொபைல் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியை எப்படி இன்னும் that is tune பண்ணலாம். Then limited computing power, the minimum power, size of the devices reduce பண்றது. Usability, how maximum with a high performance ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், இதுக்கான ரிசர்ச். ஸோ இதெல்லாம் what are the research in mobile communication, what are the current research for mobile communication அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த 3 கேட்டகரியில சொல்லலாம். So to improve the performance of the mobile communication, the following categories of research are currently in progress. அப்படின்னு சொல்லிட்டு wireless communication categoryல quality transmission, less error with less delay and high bandwidth, இதுக்கான ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. மாடுலேஷன், அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் மாடுலேஷன் அடாப்ட் பண்ணி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம், ஹை ஸ்பீட் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணலாம், அதுக்கான ரிசர்ச். கோடிங் டெக்னாலஜி ஃபார் த கனெக்டிவிட்டி அண்ட் அதர் பில்டிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ். அடுத்து வந்து இன்டர்ஃபரன்சஸ், நாய்ஸஸ் வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம், டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம், அதுக்கான ரிசர்ச். ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் மீடியா ஆக்சஸ், என்னென்ன மீடியா யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அதனோட ரெகுலேஷன்ஸ், என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ், டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ், அதை எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம், அதுக்கான ரிசர்ச்சஸ். அடுத்து மொபிலிட்டி ஹெட்டிங்ல என்னென்ன ரிசர்ச்லாம் போயிட்டு இருக்கு, அதாவது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடம் மூவ் ஆகுறதா மொபிலிட்டிக்கு. அப்போ லொகேஷன் டிபெண்டன்ட் சர்வீசஸ் இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம்.
லொகேஷன் டிரான்ஸ்பரன்சி சர்வீஸ், அக்யூரேட்டா ஒரு டிவைஸோட லொகேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி இன்னும் அந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ், மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸை நம்ம இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம், லெஸ் டிலேவாக இருக்கணும், லெஸ் ஹை செக்யூரிட்டியாக இருக்கணும், ஸோ ஹை கனெக்டிவிட்டியாக இருக்கணும். இது மாதிரி இருக்க ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. அடுத்து போர்ட்டபிலிட்டி, ஸோ லெஸ் பவர் கன்சப்ஷன், லிமிடெட் கம்ப்யூட்டிங் பவர், reduce the size of the computing, maximum usability, இதுக்கான ரிசர்ச்சும் நடந்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் ஏரியா ஆஃப் ரிசர்ச் இன் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், ஸோ I just recall so far what we have discussed. Wireless communication என்ன, or mobile communication என்ன, mobile communication ஓட என்னென்ன அதோட மெயின் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னது, அப்ஜெக்டிவ், யூசர் மொபிலிட்டி, டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி. ஸோ யூசர் மொபிலிட்டி அண்ட் டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகிட்டு. அடுத்து வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ், மொபைல் கம்யூனிகேஷன் ஆர் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனோட அப்ளிகேஷன்ஸ். இதில் வந்து ஹெட்டிங், வெஹிக்கிள் இந்த ஹெட்டிங்கில் எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது, எமர்ஜென்சிஸ் இந்த ஹெட்டிங்கில் எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது, அடுத்து ட்ராவலிங் அண்ட் பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது, ஃபிக்ஸட் நெட்ஒர்க்கு ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண யூஸ் ஆகுது, என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது, எஜுகேஷனுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்றதை பார்த்தோம். அடுத்து வந்து லொக்கேஷன் டிபெண்டன்ட் சர்வீசஸ், எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம மொபைல் ஃபோன் என்டர் ஆகுதோ அங்கெங்கெல்லாம் அந்த லொக்கேஷன் பேஸ்டு சர்வீசஸை எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுது, அதெல்லாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் தான். லொக்கேஷன் அவேர் சர்வீசஸ், ஃபாலோ ஆன் சர்வீசஸ், நம்ம எங்கே போகிறோமோ அதில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் மொபைல். அந்த ரிலேட்டட் இந்த லொக்கேஷனோட யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணும். இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ், ரெகுலராக என்னென்ன நெசசரி இன்ஃபர்மேஷனோ அதெல்லாம் புஷ் மெசேஜஸில் நமக்கு கொடுத்துரும் மொபைல் கம்யூனிகேஷன். சப்போர்ட்டிவ் சர்வீசஸ், ரைட்? ஓகே, ஸோ ஒரு கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து குயிக்காக பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணலாம், அதுக்கான சர்வீசஸ். அடுத்து ப்ரைவேசி, நெட்வொர்க் தட் கேன் பி மோர் ப்ரைவேசிலி ஆப்ரேட்டட் பை த யூசர், அது அதில் பார்ப்போம். அடுத்தது டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டியை ஒயர்டு நெட்வொர்க்ல இருந்து ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்கு டிவைஸ் போர்ட்டபிலிட்டியில் வரும்பொழுது என்னென்ன பாதிப்புகள்லாம் இருக்கும். பவர் கன்சப்ஷன், குறைஞ்ச பவரை யூஸ் பண்ணணும், டேட்டா லாஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும், குறைஞ்சமாக லிமிட்டடாக யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கணும், லிமிட்டட் மெமரி ஆக்குபை பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கணும். அதெல்லாம் வந்து இங்கே டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது, அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அடுத்து பேசிக்கலாக என்னென்ன மொபைல் சர்வீசஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். அடுத்து வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. அடுத்து ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்கையும் ஃபிக்ஸட் நெட்வொர்க்கையும் கம்பேரிட்டிவ் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ கம்பேரிட்டிவ் என்ன பண்ணும்போது ஒயர்லெஸ் வந்து ஹை டேட்டா லாஸ் இருக்குது, லோ டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்பீடாக இருக்குது, அடுத்து வந்து செக்யூரிட்டி இதில் குறைவாக இருக்குது, இது எப்போவுமே ஷேர்டு மீடியமாகவே இருக்குது அப்படின்றது ஜென்ரலாக ஒயர்டு நெட்வொர்க்கோட ஒயர்லெஸில் இதெல்லாம் இருக்குது. பட் இப்போ கரண்ட் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜியில் இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹிஸ்டரி பார்த்தோம். இதில் யார் இந்த ஃபாரடேலேருந்து, மேக்ஸ்வெல் ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து, மார்க்கோனியிலேருந்து, அடுத்து ஜிஎஸ்எம் என்எம்டி நெட்வொர்க், ஜிஎஸ்எம் நெட்வொர்க், கார்ட்லெஸ் ஃபோன், அடுத்து இந்த டெக்ட் டெக்னாலஜி, ஏஎம்பிஎஸ் டெக்னாலஜி, ரைட்? ஸோ இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் IEEE ஸ்டாண்டர்ட் வைஃபை இதெல்லாம் எப்படி மொபைலில் ஆட் பண்ணி இப்போ யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்றதுக்கான இந்த ஹிஸ்டரி அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணோம், ரைட்? அடுத்து அந்த ஹிஸ்டரியோட டயக்ராம், இதான் வந்து ஒயர்லெஸ் சிஸ்டம். நான் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் ஓவர்வியூ ஆஃப் ஒயர்லெஸ் சிஸ்டம்னு கேட்டாலும் இந்த டயக்ராம் போட்டு அந்த ஹிஸ்டரி எழுதணும், ரைட்? ஒயர்லெஸ் சிஸ்டம் ஓவர்வியூ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த டயக்ராம் அந்த ஹிஸ்டரி எழுதணும். எப்போ இருந்து ஒயர்லெஸ் சிஸ்டம் ஆரம்பிச்சு எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்றதுக்கான இதுதான். அடுத்து எந்தெந்த ஏரியாவில் ரிசர்ச் நடக்குது, ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் என்னென்ன ரிசர்ச் நடக்குது, மொபிலிட்டியில் என்னென்ன ரிசர்ச் நடக்குது, போர்ட்டபிலிட்டியில் என்னென்ன ரிசர்ச் நடக்குது, இதெல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்து ரெஃபரன்ஸ் மாடல், ரைட்? ஸோ த நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஃபரன்ஸ் மாடல். இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் கிளியர். ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் கிளியர் இட். Yes, now I post. I will explain this topic onwards from next class. So listen, the next class is on. Enikpa next class irukku? Tomorrow. Yes. Tomorrow at what time? 6:30 to 8 o'clock. Yes, 6:30 to 8 from tomorrow onwards.
Tomorrow 23rd 6:30 to 8 p.m. 24th to 6:30 to 8 p.m. 25th to 6:30 to 8 p.m. 26th to 6:30 to 8 p.m. So total என்ன 1 2 3 4 classes இருக்கு. இந்த 4 classes-உம் ஈவினிங்ல தான் 6:30 to 8:30. நான் 6:25க்குலாம் classes ஆன் பண்ணி விட்டுருவேன். நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் இந்த 5 யூனிட்ஸ் இந்த 4 டேஸில் முடிச்சிடுவோம். இந்த மெட்டீரியல் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், எக்ஸாமினேஷன் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது கேட்கலாம் கேட்டுக்கலாம். இந்த கிளாஸ் டைமிங் நோட் பண்ணிட்டுக்கோங்க. நாளைக்கு 6:30க்கு நம்ம மீட் பண்ணுவோம். இப்போ நான் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க்கை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். I posted attendance link in chat box. இருக்கா? லிங்க் பார்த்துட்டீங்களா? அதில் உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க. எஸ் 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 ஆஃபீஸ் இருக்கா? எஸ் சார். ஆஃபீஸ் என்ன டைம் ஆஃபீஸ் முடியும்? 7 o'clock முடியுமா? அப்போ 7:30 to 9 ஓகேவா? எவ்வளவு பேர் ஆஃபீஸ் போறீங்க? லோகேஷ் Yes, நானும் same. No, sir. ஓ, எல்லாருக்குமே 7:30 ஓகேவா உங்களுக்கு? எஸ் சொல்லுங்க. சார் 9:30 வரைக்கும் இருக்கும் சார் ஒர்க்கா. ஸோ 9:30 வரல இருக்கா? எஸ் சார். சரி, நான் போய் கேட்கறேன். நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. நாளைக்கு 6:30 ஜாயின் பண்ணுங்க. நான் பேசிட்டு நான் வேணா அடுத்த நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து மாத்திப்போம் டைம். என்ன டைம் வந்தா கரெக்ட்டா இருக்கும் சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. சாட்டர்டே சண்டே தான் சார். வீக்கெண்ட்ஸ் வச்சா கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். சாட்டர்டே சண்டேஸ் கிளாஸ் அதுக்கு சார் எல்லாருக்கும். வீக்கெண்ட்னா என்ன பண்ணலாம்? சரி இருங்க, நான் நிறைய பேர் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் மிட் ஷிஃப்ட் அந்த மாதிரி இருக்காங்க சார். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு கம்ஃபர்டபுளான டைம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா? இருங்க, நான் பேசிட்டு வரேன். எடுத்துட்டு பேசிட்டு இருங்க, அப்படியே லைன்ல இருங்க. நான் பேசிட்டு வரேன் எல்லாருமே. சரி, ஓகே.
எஸ் தேங்க்யூ. இப்போ நான் யூனிவர்சிட்டி பேசினப்பா அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, ஷெட்யூல் வந்து 9 to 5, 6 to 7:30 தான் வந்திருக்கு. ஸோ உங்களுக்காக 8 வரலையும் போட்டிருக்கு. இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸை ஜூனுக்குள்ளே முடிக்க சொல்லி வந்திருக்குப்பா. அடுத்து எக்ஸாம் ஆரம்பிக்குது உடனே. ஏன்னா இன்னைக்கு ஜூன் வந்து இன்னும் ஆயிடுச்சு, டேட் 22 ஆயிடுச்சு இல்லையா? இந்த மந்த்துக்குள்ளே முடிச்சுட்டு உடனே எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால நெக்ஸ்ட் மந்த் எக்ஸாமா சார்? அப்போ எங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு இந்த கோவிட்னால டிலே ஆயிடுச்சு இல்லையா? கோவிட்னால டிலே ஆனதுனால உங்களுக்கு கிளாஸஸ் லேட்டா ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அதனாலதான் இந்த மாதிரி முடிக்க சொல்றாங்க. இப்போ 6:30 ஆக்சுவலா நம்ம ஈவினிங்கும் பாத்தீங்கன்னா 6 to 7:30 முடிக்க சொல்றாங்க. உங்களுக்காக நாங்க 8 வரலையும் கொண்டு போயிருக்கோம், ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரட்டும்ன்றதுனால. இப்போ மேக்சிமம் ஈவினிங்ல வேணா அன்அஃபிஷியலா வேணா நான் உங்களுக்கு 7:30 to 9 எடுக்கலாம். 6:30 to 8ன்றது 7:30 to 9 எடுக்கலாம். இல்லாட்டி அங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒரு 2 நாள் உங்க ஆபீஸ்ல வந்து ஷிஃப்ட் சேஞ்ச் கேட்டு பாருங்களேன். 2-3 நாள் தானே முடிஞ்சிட போகுது அப்படின்றாங்க. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்களேன் அப்படின்றாங்க. நீங்க தான் சொல்லணும். இல்லை 7 o'clock ஆரம்பிக்கவா? ஷெட்யூல் இதில் அப்படியே இருக்கட்டும், 6:30 to 8 இருக்கட்டும். நான் 7 to 6:30 to 8 நான் 7 to 8:30 எடுத்துக்கவா? என்னப்பா? செவன் 7:30 to 9 ஹலோ? எஸ் சார். ஹலோ? எஸ் சார். ஓகே, 7:30 to சரி. நாளைக்கு மட்டும் நான் 6 o'clock ஆரம்பிச்சேன். ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் பேர் ஜாயின் பண்ணாம இருப்பாங்க இல்லையா? வெப்சைட்ல பார்த்துட்டு 6 o'clock ஜாயின் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. நாளைக்கு நான் வந்து ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் போயிடுறேன். நாளைக்கு மறுநாள் வந்து 7:30 நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே? ஓகே சார். ஓகே ஓகே ரைட். ஓகே ஓகே, see you in next class. Okay, மேக்ஸிமம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Okay, sir. 2 டேஸ்க்கு வேணா மாத்தி. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.